climate activists in Mosul. This forum is a unique opportunity to discuss climate change and climate action, future challenges and solutions. I'm sure you've all seen this past week across Iraq there have been horrific sandstorms, and that's very likely partly caused by climate change. Mosul Eye's Green Mosul initiative has planted more than 9,000 trees across the city and is coming to an end. But this also marks a new beginning, and the people of Mosul have planted seeds for the future of the city. Launched in spring 2021, last year, with the support of the Crisis and Support Center of the French Ministry of Foreign Affairs, Green Mosul played an instrumental role in promoting urban greening in a means towards post-war stabilization and in raising awareness about climate change. This is why today it is my great pleasure and honor to inaugurate this event, Mosul's first Climate Change International Forum, Challenges and Future Solutions. This forum will allow us to reflect on what has been achieved so far, through a photo exhibition outside, and what is to be achieved in the future. We also have some music and a short film about what has already been achieved. We then have 5 panels, 2 in Arabic and 3 in English. Some of them most are here in this wonderful theatre, and we also have some online that will be through video form. I am going to introduce each of these briefly as we go along, and Ahmed will summarize each in Arabic as well. The conference will end with a 30-minute tour of the library led by the Secretary General, Saif al-Ashqar. The meeting point is in front of the library, so please come along with your invitations at 1 p.m. To join that tour. As another brief note, there are refreshments outside if anyone gets thirsty or hungry. Mosul Eye would, in particular, like to thank the partners that made this conference possible. The BMW Foundation, the Free Yazidi Foundation, George Washington University's Program on Extremism, the Muthabarun Lil Khair Association, Sinjar Academy, and the National Newspaper. A year after the launch of the Green Mosul initiative, the first international climate change conference, stands out as a key step in driving the green transition and as a bold reminder of the many opportunities that can arise from uniting towards a common purpose, which is a green future for Mosul. شكرا ليزي. السلام عليكم جميعا، صباح الخير. راح احاول اترجم واختصر اللي قالته ليزي. مرحبا بكم في مؤتمر الموصل الخضراء الدولي الأول للتغير المناخي في مدينة الموصل. أنا أحمد النجم، إعلامي من مدينة الموصل، ومعي ليزي بورتر، هي بريطانية مقيمة في العراق وهي تعمل كصحفي أول في صحيفة نفط العراق. نجتمع اليوم في هذا المؤتمر الخبراء والمسؤولين الحكوميين والناشطين في مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني المهتمة في مجال المناخ لمناقشة التحديات وحلول المستقبل المرتبطة بالتغيرات المناخية. في وقت لاحق من هذا العام وفي عام 2021 تم زراعة 9,000 شجرة من قبل مؤسسة مثابرون للخير، وهي مدعومة من مركز الأزمات والدعم التابع للخارجية الفرنسية. واليوم نحن هنا ضمن هذا المؤتمر وضمن كل ما نفذ خلال مشروع الموصل الخضراء، وهو وسيلة لدخول مدينة خضراء ودخول مستقبل أخضر لمدينة الموصل. لدينا اليوم 5 جلسات، 2 منها باللغة العربية و3 جلسات هي باللغة الإنجليزية. سنتناقش من خلالها عن التغير المناخي
ووسائل التكيف وما هي الحلول المستقبلية المتوفرة في هذا المجال. سنتناول جميع ما ذكرناه. هناك سيكون موسيقى وعرض موسيقي، هناك معرض للصور في البهو الخارجي، أيضا هناك لمن يود الاستراحة هناك أيضا الضيافة موجودة في البهو الخارجي. أيضا سيكون معنا في ختام هذا المؤتمر جلسة في المكتبة المركزية لجامعة الموصل يقودنا بها أمين المكتبة زيد الأشقر. تحب وتود مؤسسة عين الموصل على وجه الخصوص أن تتوجه بالشكر لكل الذين ساهموا في إنجاح وإقامة هذا المؤتمر: مؤسسة BMW، مؤسسة فريدي يزيدي، برنامج جورج واشنطن، مؤسسة مثابرون للخير، أكاديمية سنجار، وصحيفة ذا ناشونال. اليوم وبعد مرور عام على مشروع الموصل الخضراء نتشرف بأن يبرز المؤتمر الدولي الأول للمناخ في مدينة الموصل نحو مستقبل أخضر، ويشرفنا بأن نفتتح هذا المؤتمر. Thank you. شكرا أحمد. So let's get started. We have some music first of all. It is Green by يسر مقداد. الآن مع عرض موسيقي تقدمه لنا العازفة يسر مقداد. طبعا مرحبا. أول شيء أنا فرحانة أنه أنا جزء من هذا الملتقى، بالرغم من أنه أنا كنت قاطعة عهد على نفسي أنه ما أعزف داخل جامعة الموصل إلى أن يسوون قسم موسيقى بالفنون الجميلة. بس هذا الملتقى إن شاء الله يكون مهم ويكون نيو ستارتنج لهواية أشياء. شكرا. لحق
Thank you so much, Issa. That was amazing. That was beautiful. Now we are going to have a short film about greening Mosul. الشباب في مؤسسة عين الموصل وثقوا مسيرتهم ورحلتهم خلال مشروع الموصل الخضراء خلال عام 2021-2022. راح نشوف هذا الملخص والموجز في هذا الفيلم الذي أنتج من خلالهم. بعد أحداث 2003 قل الاهتمام بشكل كبير من الناحية البيئية أو زراعة الأشجار وحتى الاهتمام في الغابات والمساحات الخضراء في داخل المدينة بسبب الظروف السابقة التي أجبرت المواطنين على اقتلاع الأشجار أو بسبب الحروب وما مرت به المدينة من أوضاع أمنية كان آخرها هو احتلال المدينة وتحريرها. عمليات التحرير أدت إلى قلع العديد من الأشجار في داخل مدينة الموصل ومنها الغابات والمساحات الخضراء في الأحياء. لذلك تعد نسبة 60% حسب الإحصائيات الغير رسمية الفقد في الأشجار في داخل مدينة الموصل. احنا نشد على عزم الشباب الموجودين، الاخوان في عين الموصل، الاخ انس وايضا دكتور عمر في المهجر اللي عندهم هذه المبادرة الطيبة من اجل ان نعلن الموصل منطقة خضراء. المطلوب أنه كل الجهد الحكومي والجهد المدني أيضا الأهلي يصطف معاهم. لابد أن نحول محافظتنا إلى واحة خضراء، لابد أن نهتم بزراعة الأشجار في كل مكان. حتى الأهالي، ويسمعني مدير بلدية، ما ينطون إجازة للبناء إذا ما يفرضون على كل بيت أن يزرع شجرة أو أكثر داخل البيت. استقبلت الكلية التقنية الزراعية هذا اليوم مشروع منظمة عين الموصل الذي يهدف إلى تشجير قرابة 5000 شجرة في الجامعة التقنية الشمالية بصورة رئيسية كشريك أساسي، وجامعة الموصل، وأيضا المساحات الخضراء المتوفرة في مدينة الموصل، إضافة إلى الجوامع والكنائس والمناطق الأثرية. هذا المشروع يعتبر مشروع رائد من نوعه، وبهذه
بحمد الله لنا في الكلية التقنية الزراعية داعمين لهذا المشروع. بدأنا بإبرام اتفاقيات مع الجهات المستفيدة التي سيكون في مواقعها زراعة الأشجار. من ضمن هذه الاتفاقيات هي بنود متعددة تتضمن أن تتولى الجهات المستفيدة مسألة الإدامة وسقي الأشجار على مدار السنة بعد انتهاء المشروع. أسباب وضع هذه الشروط نظرا لوجود العديد من المشاريع التي حدثت في داخل مدينة الموصل لكن لم تكن هناك إدامة، فلرفع التخوفات وأيضا يكون المشروع مشروع متكامل، فكانت هناك أن يكون على الجهات المستفيدة أن تتولى مسألة الإدامة، وأن تقع علينا في مؤسسة عين الموصل أن نوفر كافة الأجهزة والمعدات التي تستخدم في عملية الزراعة، وأيضا توفير المتطوعين أثناء عملية الزراعة. شاركنا في هذه الحملة التي بدأت وانطلقت من الجامعة التقنية الشمالية مؤسسة عين الموصل، الذين كان لهم دور متميز في هذه الحملة، والتي انطلقت لتمتد إلى كافة أنحاء وأحياء محافظة نينوى، وكانت انطلاقتها بشكل مثالي جدا من الجامعة التقنية الشمالية. فبدأت بزرع أول غابة لها داخل الحرم الجامعي لتطلق حملتها من داخل الجامعة، وتكون نواة لحملة موسعة التي ابتدأت من الجامعة التقنية الشمالية بزراعة 1300 شجرة، وانطلقت إلى أحياء محافظة نينوى لتصل إلى أكثر من 9000 شجرة. ستسمى مدينة الموصل ذات يوم بالموصل الخضراء.
Thank you very much. I would also like to just mention the names of the Mosul Eye team who put together that video, put together this conference, who are instrumental in making Mosul a greener place. They are Anas Al-Ta'i, Abdulaziz Al-Hayali, Nawaf Jassim, Zayed Abdel Nasser, Laith Mohammed, Mohaned Hajiyat, Aya Naufal, Marian Al-Talib, and Asma Al-Atraqshi. طبعا أكيد الفيديو وضح كم كانت الجهود كبيرة وكم كان التعب مضني على مدار عامين لزراعة 9000 شجرة. أنا شخصيا يمكن ما رأيت مشروع كان أشمل لمحافظة نينوى مثل مشروع موصل الخضراء. جميع الأقضية، جميع النواحي، جميع المؤسسات المدنية والدينية، دور العبادة لكل القوميات ومكونات مدينة الموصل. حقيقة الفريق يستحق أن يعتلي معنا المنصة لنقوم بتحية هذا الفريق الكبير: أنس الطائي، عبد العزيز الحيالي، زيد، نواف، مهند الحجيات، ليث محمد، أسماء، آية، مريم. تحية كبيرة لكم من القلب. Thank you. And now we have our keynote speakers, introductory speeches. We're having a photo. We have a photo. These are our Mosul Eye team. هؤلاء هم الفريق الذي خلف الكواليس على مدار عامين. جهود كبيرة قدموها. هم كانوا أصحاب قضية، وكانت مبادرة بدأت من مقترح بوست على فيسبوك أطلقه المدير التنفيذي لمؤسسة عين الموصل أنس الطائي: لماذا لا تكون الموصل مدينة خضراء؟ فاستجاب الدكتور عمر رئيس مؤسسة عين الموصل، قال: لماذا لا تكون موصل خضراء؟ شكر كبير بغيابه محافظ نينوى السيد نجم الجبوري الذي كان أول من اهتم بالموضوع. شكر أيضا الحاضرة معنا الدكتورة علياء رئيسة الجامعة التقنية الشمالية، أول من احتضن وآمن بهذه الفكرة وكان داعما واسعا لها، وأيضا جامعة الموصل وجميع مدراء الدوائر من البلدية إلى الغابات، إلى كل من ساهم. تحية كبيرة وتصفيق حار لهؤلاء الأبطال. شكرا لكم. شكرا. Thank you guys. And now I want to welcome to the stage our keynote speakers. At first, we have Her Excellency Alia Al-Attar, the President of the Northern Technical University. نذهب الآن إلى بعض التعليقات الافتتاحية لهذا المؤتمر، نبتدئها مع رئيسة الجامعة التقنية الشمالية الدكتورة علياء العطار، فلتتفضل مشكورة. Dr. Alia, she's coming down.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الأكارم، مع حفظ الألقاب والمقامات، الحضور الكريم، ضيوفنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والبركة. تزامن ملتقانا هذا الذي يعقد اليوم في رحاب جامعة الموصل مع الكارثة البيئية التي حلت مؤخرا في عموم محافظاتنا العراقية، والتي تنبئ بحدوث مخاطر بيئية كبيرة في المستقبل القريب. ويتجسد إقامة هذا الملتقى، ملتقى التغير المناخي والتحديات المترافقة معه ما يحدث حالياً على صعيد محافظة نينوى بشكل خاص والعراق بشكل عام. ومما لا يخفى على الجميع وكافة تحديداً المختصين في هذا المجال التحديات الكبيرة التي يواجهها بلدنا العزيز من التغيرات المناخية climate change والglobal warming الاحتباس الحراري، والتي باتت مقلقة ومهددة للأمن القومي والأمن الغذائي والمائي في بلدنا، حيث تشير الدراسات الأولية أن العراق هو خامس أكثر دولة في العالم تتضرر من ظاهرة التغير المناخي، مما يعكس ذلك على تداعيات كارثية على الزراعة والغذاء وأيضاً مصادر المياه في بلدنا العزيز. ومع ارتفاع درجات الحرارة وشحة الأمطار التي تنذر بالخطر والتصحر في مناطق شاسعة من الأراضي الزراعية وصعوبة الوصول إلى مصادر المياه، وهذا ما أشارت إليه التقارير المحدثة بهذا الخصوص، حيث أنه يعاني أكثر من 7 ملايين عراقي من عدم القدرة إلى الوصول إلى مصادر المياه والغذاء والكهرباء لسد حاجاتهم. وهذا ينبئ بحدوث كارثة إنسانية في بلدنا، إضافة إلى التحذيرات الدولية من انعكاسات الأزمة المائية والغذائية التي تعصف بالعراق ومختلف دول المنطقة جراء الجفاف والتصحر، بالإضافة إلى تراجع منسوب المياه الجوفية وتراجع القطاعات الزراعية والإنتاجية الأخرى. ومن هنا في هذا الملتقى العلمي والتجمع الأكاديمي المبارك يبرز دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية ومراكز إدارة الكوارث وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والمنظمات المجتمع المدني في السعي في تثقيف المجتمع بشأن تأثير التغيرات المناخية والسبل احتوائه من خلال زيادة الغطاء النباتي والاستخدام الأمثل لمصادر المياه. ومن هنا ندعو أيضاً تخصص الزراعيين والكليات الزراعية والباحثين في مجال الزراعة تشجيع جانب الزراعة والصناعات الغذائية وتحسين الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية وتكثيف زراعة الأشجار واستخدام المصادر الخضراء لإنتاج الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاث الحراري، وأيضاً استخدام الطاقة البديلة والنظيفة ودعمها بشكل كبير. ونحن كجامعة تقنية شمالية وتحت شعار الجامعة الخضراء أطلقناه منذ نيسان الماضي، والتي تجسد فيها طموح الجامعة ونظرتها المستقبلية التي تلوح في الأفق لجامعة خضراء ومنها الانطلاقة إلى موصل الخضراء. ولا زالت ترتقي جامعتنا بتوجهها وأهدافها ومساراتها التنموية نحو تحقيق هذا الهدف الذي سوف ينعكس على المحافظة وتحسين البيئة والانطلاق نحو بيئة خضراء وبيئة نظيفة، وما ذلك إلا مواكبة لتوجه العالم الحديث للتصدي إلى ظاهرة الكلايمت تشينج التغيرات المناخية والجلوبال وارمينج الاحتباس الحراري. وأن لدور جامعتنا دور فعال جدا في هذا المشروع، ومساهمة الجامعة كانت الانطلاقة في مبادرة نينوى الخضراء التي أطلقتها مؤسسة عين موصل، وبالإضافة إلى أنها كانت داعمة إلى مشاريع أخرى
لتحسين البيئة كجزء من دورنا نحو محافظتنا العزيزة. وفي هذا المسار فنحن كجامعة تقنية شمالية مستمرين في دعم أي نشاط يصب في مصلحة الإصلاح البيئي والتنمية المستدامة وتشجيع وبناء البنى التحتية الخضراء والمشاريع الخضراء. وأن التحديات التي يواجهها العالم أجمع من حيث التغيرات المناخية وزيادة المساحات الجرداء والاحتباس الحراري التي ذكرناه يهدد بشكل كبير مستقبل بيئتنا في محافظة نينوى بشكل خاص وفي عموم بلدنا العزيز بشكل عام. لذا يجب علينا أن نتكاتف ونوحد الجهود لمواجهة تلك التحديات وزيادة الوعي المجتمعي حول الكلايمت تشينج التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المجتمع والبلد. ونحن في ترحيب مستمر للمشاركة في أي نشاط أو مساهمة يدعو هذا التوجه. وأخيراً وليس آخراً نتمنى أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات مثمرة يمكن تنفيذها على أرض الواقع والبدء بخطوات جدية لمواجهة هذه الكارثة البيئية. ونحن كجامعة تقنية شمالية بدأنا بخطوات جادة لنثبت أن الجامعة والأكاديميين تقع عليهم المسؤولية الأكبر لمواجهة هذا التحدي الكبير من خلال تشكيل فرق بحثية تعنى بموضوع التغيرات المناخية وأيضا تحضير دراسات وإحصائيات من قبل المختصين والناشطين في هذا المجال. وفي الختام أود أن أعبر عن شكري الجزيل لكل من ساهم في إنجاز وتنسيق وتحضير لهذا الملتقى المهم جدا وهذا الحدث، وأخص بالذكر منهم أنا أسميهم دائما أبطال مؤسسة عين الموصل الذين كان لهم دور كبير ومتميز في إطلاق مشروع موصل الخضراء من أرض الجامعة التقنية الشمالية، والتي شهدت زراعة 4 غابات صغيرة داخل الحرم الجامعي نحو أكثر من 1500 شجرة، ومن ثم أطلقت الحملة إلى كافة أحياء جامعة الموصل. ومن هنا من هذا المنبر من حرم جامعة موصل الجامعة العريقة جامعة موصل الغراء أدعو إلى أن تكون هذه الملتقى هي نواة لمؤتمر دولي كبير جدا يشارك به الباحثين والأكاديميين بكافة التخصصات المهتمين والناشطين في هذا الموضوع لتقديم الأبحاث والدراسات التي تصب في إيجاد الحلول والمقترحات لمواجهة هذه الكارثة البيئية. وأخيرا لكم مني أجمل وأرق التحايا مع تمنياتي بنجاح هذا الملتقى، وبوركت كافة الجهود القائمين على هذا العمل الرائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله ولي التوفيق. شكرا للدكتورة علياء على كلماتها المحفزة وملاحظاتها الموضوعية حول مؤتمرنا اليوم. الآن نتوجه إلى رعاة ومحتضنين. شكرا دكتورة علياء، شكرا كل التقدير لجنابكم. لا العفو العفو. الآن نتوجه إلى إحدى الجهات الراعية والحاضنة هذا اليوم لهذا المؤتمر المهم في مدينة الموصل، وهو بشخصية الدكتور قصي الأحمدي رئيس جامعة الموصل، وينوب عنه الدكتور محمد العلاف ليتفضل ويلقي علينا ملاحظاته ومقترحاته حول مشروع الموصل الخضراء ومؤتمرنا لهذا اليوم. دكتور محمد العلاف تفضل مشكورا. Thank you. We now have Dr. Mohammed Alef, who is the Dean of the Faculty of Agriculture here at Mosul University, who is representing the President of the University, Dr. Qusay Al-Ahmadi. Dr. Mohammed, welcome to the stage. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس جامعة الموصل المحترم،
السادة والسيدات الحضور، كل حسب مقامه وعنوانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبح العراق البلد الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية نتيجة التدهور البيئي الحاد وإهمال الحفاظ على البيئة وضعف الأطر القانونية والتنظيمية للإدارة البيئية وضعف الترتيبات والقدرات المؤسسية. يواجه العراق أيضاً تحديات عديدة جداً يفرضها التغير المناخي كارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار وشحة المياه وملوحة الأراضي وزيادة نسبة العواصف الرملية والترابية والكوارث الناجمة عنها، مما يعيق الجهود في الحد من الفقر وتعزيز سبل العيش وتخفيف الصراع للحصول على الموارد الطبيعية. تؤثر الأشجار بشكل كبير ومباشر على البيئة المحيطة بنا، فهي تحمي موارد الإنتاج وتحفظ التربة من التعرية والانجراف، وتساعد في زيادة مخزون المياه الجوفية وتحسين نوعية المياه السطحية وتقليل من الترسبات الطينية والطمائية في السدود والخزانات، وتحفظ قدرة الأراضي الإنتاجية وزيادة المادة العضوية وتقليل خطر الملوحة والجفاف من خلال التضليل الكبير لسطح التربة وانعكاسه على تقليل التبخر النتح، وبالتالي تقليل شدة الحرارة الناجمة عن أشعة الشمس والمنعكسة من سطح الأرض، كما تؤثر على حركة الرياح وزيادة سقوط الأمطار، وبالتالي دورها الإيجابي الكبير في التغير المناخي. يساهم وجود وتزايد الغطاء النباتي الغاباتي منه وبشكل خاص من دون أدنى شك في نشوء النظم البيئية المناخية الموضوعية، والتي تؤثر في مناخ العراق إيجاباً لما تشكله من دور مهم في بناء الكتلة الحيوية والكساء الأخضر واتساع نطاقها وكثافتها وأنشطتها في البناء الضوئي، وما ينجم عنها من عمليات الحيوية المتعلقة بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون والتبخر والنتح. فالغطاء النباتي ليس صديقاً للبيئة فحسب، بل وهو حجر زاوية في بنائها، وخير مثال على ذلك هي تلك التأثيرات السلبية الناتجة عن تجفيف الأهوار وإزالة الغابات وقطع الأشجار وانعكاسها على ارتفاع درجات الحرارة والرياح الجافة المصحوبة بهبوب العواصف الغبارية وقلة سقوط الأمطار في المناطق مختلفة من العراق. فالدونم الواحد من أشجار الغابات يمتص 140 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، والذي يعد المساهم الأول في ظاهرة الاحتباس الحراري. فمن الأحرى أن العمل على زراعة الملايين من الدونمات في الغاباتية مما يقلل من إنتاج ثاني أكسيد الكربون ويزيد إنتاج الأكسجين وبخار الماء إلى جانب امتصاص 3 إلى 5 طن لكل دونم من الغبار سنوياً، وتنقية الهواء وتلطيف الجو وتقليل أثر الملوثات وخفض درجات الحرارة، وينعكس بالنتيجة إلى راحة الإنسان وصحته وإطالة عمره. وللغطاء النباتي تأثيرات إيجابية كبيرة تمس حياة الإنسان من كل جوانبها، وفي الوقت المحاصر أصبحت حاجة كبيرة في التأثير على المناخ وتلطيف الجو في العراق. لذلك يتطلب الأمر تشجيع الاستثمار الغاباتي وإقامة الغابات والمحميات وفق أسلوب علمي مدروس وبعيد المدى لكل مناطق العراق، وهو بمثابة دعوة لإحياء فكرة الحزام الأخضر. والفكرة هي ليست جديدة، يتوجب على المعنيين وعلى كل المختصين في وزارات الدولة والإنسان العراقي بوجه عام إعادة الملفات السابقة برؤية علمية جديدة لتأهيل الغابات الطبيعية والسعي إلى توطين وإقامة الغابات والأحزمة الخضراء والمتنزهات داخل المدن، فنزرع نخلة أو شجرة زيتون أو نبق أو سرو أو أي نوع من أنواع الغاباتية لتحقيق الفوائد الصحية والغاباتية وتوفير فرص العمل ليترحم علينا الأحفاد ويذكرون بالذكر الحميد. وفي الخاتمة، بعد أن تفاقمت المشاكل البيئية وأصبحت واقعاً ملموساً في أجزاء مختلفة من العالم ويهدد الحياة على كوكب الأرض، أدرك الجميع أن حماية الموارد الطبيعية أصبحت ضرورة لتحقيق البيئة الخضراء
وإن إعداد وتوجيه الشباب لمواكبة كل التغيرات والمنتجات البيئية يتطلب تغيير التصورات المجتمعية حول كليات الزراعة وأهميتها، فإن الانهيار البيئي سيعمل على خسارة الجميع، ودعم القطاع الزراعي وتوجيه البوصلة باتجاه العلوم الزراعية وإتقاناتها كفيل بنجاة الجميع. ولذلك ينبغي على الجامعات التي تتبنى مفهوم الجامعات الخضراء أن تعمل على تعزيز واندماج الخريجين ضمن سوق العمل الأخضر من خلال تدريب ومفاهيم البيئة الخضراء، وعلى المجتمع أن يتحمل مسؤولية بزج أبنائهم لتعلم العلوم الزراعية والبيئية من أجل المساهمة في حماية البيئة واستدامة المنطقة. جامعة الموصل بدأت الآن بعد أن أطلق سيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي أنه في عام 2002 جامعة الموصل هي جامعة خضراء. بدأنا بكثير من الأمورات اللي تعمل على هذا الشيء ولا يسع الوقت أن نذكرها. وبالأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لجنابكم دكتور. لا يخفى باتت اليوم جامعة الموصل هي واحدة من الصروح العلمية والبحثية التي تحتضن جميع المبادرات والنشاطات والمشاريع التي تهدف بالقفز في محافظة نينوى ومدينة الموصل إلى الأمام. جهود كبيرة بذلت وتبذلها رئاسة جامعة الموصل والهيئة الإدارية في سبيل أن تكون جامعة الموصل في مصاف الجامعات البحثية والعلمية التي تحتضن المبادرات والجهود الشبابية التي تسعى للنهوض بمدينة الموصل. لذلك شهادة شكر وتقدير نقدمها من مؤسسة عين الموصل إلى الدكتور قصي الأحمدي يتناولها ويتسلمها نيابة عن جنابكم دكتور. شكرا لكم وشكرا لكل الجهود التي بذلتموها لرعاية هذا المؤتمر. شكرا لكم. Thank you very much, Dr. Allaf. We now have the Deputy of the Governor of Nainwa Province, Najma Jabouri. We have his Deputy, Raed Al-Abbasi, coming to the stage. Raed Al-Abbasi, representing Dr. Jabouri. الآن وصل أيضا إلى المؤتمر نائب معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط الدكتور راعد العباسي. ولا يخفى عن أحد أهمية دور محافظة نينوى في رعاية هذه الأنشطة، فهي دائما الحضن الكبير الواسع الذي من خلاله نسير تحت مظلة الأطر القانونية في سبيل السير بعملنا. يتفضل الدكتور راعد العباسي مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة سعيد جدا أن أكون معكم هذا اليوم كممثل عن السيد محافظ نينوى المحترم في هذا الملتقى المميز على أرض جامعة الموصل التي عودتنا دائما على أن تحتضن نشاطات علمية مميزة ومختلفة في طبيعة الطرح. وموضوعنا هذا اليوم هو موضوع تغير المناخ، هذا الموضوع الذي أصبح الموضوع الغائب الحاضر وأصبح حديث العالم بشكل عام، والعراق أحد هذه البلدان التي ربما تتأثر بموضوع تغير المناخ. اسمحوا لي بداية أشكر كل القائمين على هذا الملتقى وعلى هذا اللقاء اللي إن شاء الله سوف يطرح أوراق عمل وأبحاث مهمة جدا تتعلق في موضوع تغير المناخ، وأيضا سعي حكومة نينوى إن شاء الله من أجل أن تعطي مدينة الموصل ومحافظة نينوى وجهة مختلفة في المستقبل القريب. نحن الآن في محافظة نينوى نعمل وبشكل جاد وفعلي على أن تتجاوز المحافظة موضوع تغير المناخ من خلال استغلال ما متوفر في محافظة نينوى، أولا من طبيعة، وثانيا موضوع نهر دجلة وموضوع سد الموصل. حقيقة احنا يوم أمس كان عندنا اجتماع بهذا الخصوص، موضوع كان مهم جدا طرح يوم أمس مع المعنيين في وزارة الموارد المائية وأيضا دائرة زراعة نينوى، وسوف يستكمل هذا الاجتماع يوم غد إن شاء الله. وأيضا هي دعوة مفتوحة لمن يرغب الحضور إلى هذا النوع من الاجتماعات في
مبنى محافظة نينوى، لأننا يوم غد سوف نناقش خطتنا كمحافظة نينوى في التعامل مع موضوع تغير المناخ، التعامل مع موضوع التصحر، وأيضا آلية زيادة الغطاء الأخضر في محافظة نينوى ومدينة الموصل. هذا النوع من الاجتماعات حقيقة مهم جدا، لأنه محافظة نينوى تحتاج دائما إلى الخبرات الأكاديمية، وتحتاج إلى جامعات منها جامعة الموصل وجامعة نينوى والجامعة التقنية الشمالية وجامعة الحمدانية وجامعة اللعفر وجامعة النور وجامعة الحدباء وكل الجامعات العاملة في محافظة نينوى. نحن الآن وهذا اليوم في مرحلة نحتاج فيها أن يكون هناك تضافر للجهود، وتضافر الجهود هذا يجب أن يكون عبارة عن عمل مشترك ما بين المؤسسات البحثية في الجامعات وأيضا السلطة التنفيذية في محافظة نينوى. ولهذا أنا سعيد جدا هذا اليوم أن أكون معكم في هذا الملتقى اللي أتمنى إن شاء الله أن يظهر ويخرج بمخرجات تترجم على شكل مشاريع على أرض الواقع. ونحن في محافظة نينوى كما ذكرت ساعون من أجل أن نستغل كل موارد هذه المحافظة بالطريقة الأمثل، مثل ما هي الصورة داكنة إلى حد ما، ولكن أيضا نحن في محافظة نينوى ربما لدينا ما يميزنا عن باقي المحافظات أو ما يميزنا عن باقي البلدان، وهو وجود مساحات زراعية واسعة قابلة للزراعة، وأيضا لدينا نهر دجلة الذي للأسف لم نستغله بالشكل الجيد، ولدينا سد الموصل، ونعمل الآن على إنشاء مجموعة سدود لاستغلال ما يسمى بالووتر هارفستنج أو حصاد المياه. مثل ما ذكرت يوم غد إن شاء الله سوف نتفق في اجتماع في مبنى محافظة نينوى على آلية عمل من أجل أولاً ما هي الحلول المثلى لإنشاء سدود تتعامل مع موضوع حصاد المياه، وما هي الحلول المثلى والآلية ونوع الأشجار التي سوف تستخدم في عملية زيادة الغطاء الأخضر داخل محافظة نينوى، وسوف نبتدأ في مدينة الموصل ثم يعني نتوسع على شكل حلقات لنغطي كامل المحافظة. في محافظة نينوى حقيقة نحن بأمس الحاجة لخبرات الناس المتخصصين في موضوع حصاد المياه وفي موضوع زيادة المساحات الخضراء. وهذا الملتقى أعيد وأكرر مرة أخرى حقيقة انطلاقة مميزة لجامعة الموصل باتجاه التعامل مع موضوع تغيرات المناخ. هذا الموضوع اللي أصبح حقيقة ضرورة مهمة. أقولها بكل صراحة، نحن في محافظة نينوى لدينا استراتيجيات، وفي خطتنا العام 22 لدينا أولويات كان أولها الصحة، ومن ثم يأتي قطاع البيئة وقطاع الماء والكهرباء وما إلى ذلك. ولكن الآن الاستراتيجية والخطط في محافظة نينوى تغيرت إلى حد ما، لتكون أولها موضوع تغير المناخ والغطاء الأخضر، وأيضا موضوع الأمن. فالمؤتمر هذا أتمنى لكل أو الملتقى هذا أتمنى لكل قائمين عليه كل النجاح والتوفيق. وشكرا لجامعة الموصل، شكرا للدكتور قصي الأحمدي، شكرا للمنظمات المحلية العاملة على هذا المجال، وشكرا لمنظمات الأمم المتحدة اللي حقيقة دعمت محافظة نينوى بشكل كبير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا. شكرا لجنابكم دكتور. هذه شهادة شكر وتقدير للسادة في محافظة نينوى يتسلمها نيابة الدكتور إبراهيم رعد العباسي. شكرا لكم دكتور. Thank you, Zaid Al-Abbasi, Raed Al-Abbasi representing Najm Al-Jabouri. We are now going to move to Eric Chevalier, who I think is speaking via video link, if he's not here in person, the French ambassador to Iraq. الآن مع فيديو لعضو البرلمان الأوروبي شوفاليه نشاهده من خلال فيديو على الشاشة وكلمته يوجهها للمؤتمر. Mr. Governor, dear Najim, dear people of Mosul, ladies and gentlemen, I would have been really pleased to be physically present with you today. Let me first congratulate Mosulite team for their achievement. The French embassy in Iraq is proud to have supported this important initiative. In September, having just arrived in Iraq as French ambassador, I was in Mosul during the signing ceremony of the agreement that sealed the cooperation between Mosulite and the Dominican Fathers on this beautiful project. Since then, the inhabitants of Mosul, coming from various backgrounds and communities, have planted 4,500 trees
across the city as part of this project aimed at strengthening social ties and fostering tolerance by combating the effects of climate change. Today, after 8 months, the symbolism of this project seems to me stronger than ever, as the country is experiencing an unprecedented series of sandstorms. I therefore want to tell you that France will continue to be alongside Iraq, and Mosul in particular, in all challenges, and I would like to take the opportunity to remind you that the city of Mosul will soon host a French General Consul in accordance with the commitment of the French President. Thank you. Thank you very much. That's exciting, French consul in Mosul. I now want to welcome to the stage Mehmet Küçük Sakalı, who is the Turkish Consul General in Mosul. والآن كلمة للقنصل التركي في مدينة الموصل مهمت كوتشوك صقلي. يتفضل مشكورا. Good night, then. How are you? Good to see you. Good to see you. Good night, then. Nasılsın? Sağ ol. Burada dur da. Selamun Aleyküm cemiyan. Sabahul hayr. Okay. So, I'm very glad to be here in this very important gathering for the future of Mosul. First of all, I also would like to congratulate Mosul Eye team and its president in particular, and his team its president, Dr. Omar Mohammed, and his team in Mosul. I also would like to extend my thanks to the Mosul University for hosting such an important gathering. So, the president of Professor Dr. Kusay Ahmedi, the president of Mosul University, Professor Ali Attar, the president of Northern Technical University, distinguished guests, ladies and gentlemen. In my presentation, I would like to make a brief presentation about the climate change and how Turkey is responding that climate change challenges, and our cooperation with Iraq, in particular with the Mosul. When this idea came out and I was informed about the meeting by Dr. Omar Mohammed, I was a bit hesitant. He invited me to the meeting as one of the key speakers, but I told him that, I'm not expert on climate issues. I'm Consul General here in Mosul. I can talk about visa issues. I can talk about no trees. But the climate change is not my subject, I told him. But he replied and he convinced me to talk about our Breathe for Future project, which Mosul is a party. And then we also recently donated some 3 municipality services trucks to Mosul, 2 water tankers and 1 garbage collection truck. So
I said, okay, then the subject came to me and interesting, and then decided to make a small presentation. In my presentation, I will touch upon, though I'm not expert, but as a mankind, as a people of our times, we know, I would like to talk about a little bit, very briefly, about how this climate change problem started, what is the source, what are the reasons. Bunu ilerletmemiz lazım. Emre sen şey yapman lazım. Sen oradan benim konuşmama göre ilerlet. The source and how the world is, in particular Turkey, is responding that challenges, and our cooperation with Mosul. So we all know that we didn't have such problems 300 years ago, 400 years ago, but even though we had very, when I talk about the world, does not have such a great problems. Everything, all the stories started with the heavy industrialization. And the growth of the world population is another reason also for climate change. And then the earth that we are living on for thousands of years started sending us some signals that I am dying, I am ill, I am dying. So this is we may put the problem, we may see the problem in this way. So today, at the beginning of 21st century, when we turn our TVs or YouTube channels on TV or in our iPads, in our smartphones, in the news reports, we are always hearing, we are always seeing bushfire in some part of the world, floods, pollution, air pollution. These such unfortunate incidents has become permanent items of the news reports. So no country, is immune from the climate change challenges. This is a very, can we back to the back slide? This is a lake. This is a volcanic lake in the middle of Turkey. This photo represents 5 years ago. This is taken 5 years ago. And the current situation of the lake is dried up. So this is right in the middle of Turkey, south of Ankara. And then if we move the next slide, please. Can you move the next slide? This is the bushfire taken. Last year we experienced the worst bushfires in Turkey in our history. So this is taken, we lost thousands of hectares of forest in the south and the southwest of Turkey last year. And if we come back to the next slide, please. So this is the map that shows the climate temperature, average temperatures in Turkey. As we see in this part of the slide, it is blue, which represents moderate. Back, please, back. This is, the temperature
average temperature in Turkey is rising. So when we come to the 2021, the whole Turkey became red. So the average temperature is increased during the last 60, 50 years above the world average. The next one, please. So this is the last year's temperature map of Turkey. This is the southeastern part, which we experienced the worst drought season, and then west and northern part of Turkey enjoys a better temperatures, average temperatures. So this is the problems. This is the. Oops. How many minutes I have? Please. Do I have much time? Quick. Okay. I'm still at the beginning. You know? I mean, this is the problems. We all know that, but you know, the only way out is cooperation. No single nation state can overcome these challenges. So the cooperation, deeper cooperation, broader cooperation, how we can call it, the only way out. And how Turkey actively contributes to the climate action efforts. So Turkey is a party to major international agreements. For one of the most important agreements on this field is the Paris Agreement, which Turkey signed some years ago and ratified last year. And also Turkey also part of many other regional environmental action plans. We can move forward, please. And then renewable energy also, we are focusing on renewable energy in our power generation. We can move. Next, please. Next. And we have some also national initiatives. The President of Turkey has set net zero target for 2053, and then we also launched new green development reform, which focuses on renewables in generating the power in Turkey. The next, please. And Turkey is one of the countries who succeeded increasing its forest areas. I mean, the last 18 years, we planted 5.2 billion trees in Turkey, which means almost 2 million hectares of forest, a new forest. We were able to increase our forest by 2 million hectares. The next one, please. And then we have also Zero Waste campaign, which was launched by the First Lady of Turkey, Her Excellency Emine Erdogan, in 2017, which focuses on separation of the waste, household waste, at source. So public offices, hospitals, private sector, municipalities participated strongly this campaign, and then dustbin collection bins were located everywhere, in every offices, in every hospitals, in many buildings, in parks, even in parks. You know, we have 4 different, the waste from the houses, from the offices, started separated in 4 different types, you know, metal, glass, paper, and organic. Our aim is to increase the recycling rate of waste to 60% by 2035.
Another action by Turkey in addressing climate change is Breathe for the Future project. For a greener future, Turkey initiated this project a couple of years ago. It was first was a national project, and then we extended the project to neighboring countries and friendly countries. And then in 2020 and 2019, 69 countries and 6 international organizations joined the project, including Mosul. And we have a small video for this project. More than 1 The date is the 11th of November. All over Turkey, at 2,023 different points, more than 1 million people met to unite 11.5 million saplings with soil simultaneously in every city across Turkey. We've set a world record on the occasion of Breath for the Future, run under the slogan, Sapling for Today, Breath for Tomorrow. People from all walks of life have taken action to leave a breath for the future. As we're aware, climate change is a global phenomenon and ultimately affects all countries, regardless of who contributes to it the most. Forests cover 30% of the Earth's surface, and some 13 million hectares of them are lost annually across the world. The United Nations made an urgent call for action within Sustainable Development Goals to preserve and restore the ecosystems such as forests, wetlands, drylands, and mountains by 2030. It is a great pleasure that our campaign, Breath for the Future, makes a nationwide contribution to Goal 13, Climate Action, and Goal 15, Life on Land. We've taken action for our future. November 11th, 11/11, has been declared as National Tree Planting Day by Turkish presidency. In a day, more than 11 million saplings were met with soil. In an hour, in one location, 303,150 saplings were planted. This is recorded as the maximum planting in an hour by Guinness. And now, it's time for another one. Now, we would like you to join us in further boosting this action. We want to launch the largest intercommunal collaboration to promote this action across our region. Let's meet on the 11th of November at 11 o'clock, wherever you are, to Breath for the Future. As Turkey, we are ready to cooperate and collaborate with nations for a green and livable environment. When Turkey launched this project and decided to extend to neighboring countries, Mosul has become one of the first who joined this project. So at this point, I would like to thank really to Governor Nijim Al-Jubouri and his team. When I brought this idea to them, they welcomed the idea and we started working together since then. The first batch of trees arrived to Mosul in 2020, and the second batch of the trees arrived to Mosul last month in April during the Ramadan. And then the total number of trees that we have donated to Mosul for a better future, for a greener Mosul, reached almost 20,000, but this is the beginning. Our first aim is to plant 250,000 trees in Mosul, and then to
increase that number to 1 million trees in a couple of years' time. So this is very important for us. Of course, in this project, Mosul Eye is our most and hardest, toughest competitor. So I also would like to thank Omar Mohammed, who encouraged me to bring this project to the attention of the Mosul authorities. And now Green Mosul and the Breathe for the future projects has become a twin project. So when we started talking about on this Breathe for the future projects, I met two visionary people from Mosul. One of them is the president of Mosul University, Professor Dr. Kusai Ahmedi. He proposed he came out with the idea of green campus. He told us in the meeting that, think about planting 50,000 trees in this university's campus and make a forest, a city forest in the middle, right in the middle of the city. And then the idea also welcomed by the president of Northern Technical University, Dr. Ali Attar. We are committed to bring 20,000 trees each for these universities in the future. So in this project, again, we are contributing to the next one, please, the next slide. This is the Mosul forest. Unfortunately, some part of the Mosul forest is very popular for the Muslawi people, and unfortunately, some part of the forest has been distracted, and we are also contributing to the rehabilitation of Mosul forest. And we are also supporting the capacity building of the Mosul city. A Breathe for the Future team visited Mosul last year in July, and then a technical team composed of different authorities, different departments in Mosul visited Turkey for this to exchange views and for the site visits in different places in different sites in Turkey. I think this is the end of presentation. I would like to thank you very much. Of course, transboundary issue is another issue which we have a very good cooperation with the Iraqi side. And I hope that this conference will help and will be successful in constructing for the reconstruction of the city. Thank you very much. شكرا لسعادة القنصل التركي على كل المعلومات والشرح الوافي عن التجربة التركية وعن الدعم العراق. شهادة ودرع شكر وتقدير من مؤسسة عين الموصل لسعادة القنصل التركي في مدينة الموصل. Thank you, Mehmet. The interesting details there on the region as well as Iraq. We now have a video from Hannah Newman, a member of the European Parliament. I know she's been very active in Mosul and has visited the city before, toured around with some of the brilliant activists in the city. فيديو قصير توجه فيه كلمة النائبة عن البرلمان الأوروبي هانا نيومان. Iraq and especially of Mosul. When I was in Mosul in January, I was honored to become part of the Green Mosul tree planting project that greens the whole city of Mosul, and maybe one day will become part of greening the whole country of Iraq.
You know this better than me. Iraq is already suffering heavily from climate change. Temperatures are incredibly hot over summer. We have an increasing number of sandstorms. Water supply is a problem. And this may also lead to a lot of internal migration and increased conflict. I know for many years there was war all over Iraq. There was a lot of destruction, there was a lot of poverty. All of this continues on until today, and that is why maybe there was not so much focus on the security threats and the threats to livelihood that will come and that do come with climate change. And I'm very happy to see now, in recent months and years, that also there is capacity. There are a lot of organizations, a lot of civil society groups and experts that start talking about climate change, about the effects of climate change on Iraq, but that especially try to find creative, local, context-based solutions in terms of adaptation. So how can we make sure that climate change, because it's going to happen, does not affect Mosul and other regions of Iraq as bad as it could? But also, what could be the role of Iraq to lessen the CO2 emissions of the world and to prove its own CO2 footprint? And I'm sure the conference that you are going to have today, tomorrow, will be an important contribution to that. I am very happy to play my small part in it. I'm looking forward to see your recommendations, your solutions, your projects, and I'm pretty sure the European Union will do everything it can to support a greener future for Mosul and for Iraq as a whole. Thank you, Hannah. We've now got another video from Farid Yassin, who is the former ambassador of Iraq in Washington, D.C. طيب راح نروح للكلمة الآن إلى المدير التنفيذي لمؤسسة عين الموصل الأستاذ أنس الطائي. Going to the video? Okay, sorry. We're going to actually to Anas Al-Ta'i, not to Farid Yassin. We're going to Anas Al-Ta'i, who is the Executive Director of Mosul Eye here in Mosul. Thank you, Anas. Thank you. أهلا وسهلا بكم بالبداية. نتشرف بحضور الجميع. طبعا دائما تكون المؤتمرات والمشاريع المهتمة في البيئة دائما يكون الأشخاص المهتمين بها جدا قلائل. لذلك وصلنا إلى ما وصلت إليه الآن بالنسبة ككرة أرضية بشكل عام أو كالعراق ومدينة الموصل. مثل ما معروف أنه العراق يعتبر خامس دولة أكثر تضرراً في التغييرات المناخية، وهذا ما يعتبر شيء يعني خطر جدا على مستوى المعيشة وحتى على مستوى الأمن الغذائي. صراحة بداية مشروعنا انطلق بسبب هذه التخوفات. المشاكل اللي وقعنا فيها كدولة عراق وكمحافظة نينوى أتكلم لكم بصراحة أنها تحتاج إلى سنوات لكي نستطيع تغيير الواقع بعض الشيء. للأسف علميا ستخسر مدن العراق الجنوبية، بعض المحافظات الجنوبية في جنوب العراق ستخسر الوضع المعيشي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أيضا بسبب شحة المياه. عوامل عدم وجود الغطاء الأخضر هي فيها متعلقات عديدة
من ضمنها أنه ارتفاع درجات الحرارة اللي راح يقلل من نسبة الأمطار، وهذا ما بدينا إحنا نعاني منه. الاحتباس الحراري أيضا أنتم تلاحظون أنه طول فترة الشتاء المرت إحنا أتتنا أمطار قليلة، بينما كانت في الأيام القليلة كمية جدا كبيرة من الأمطار. هذه بسبب التغييرات المناخية والاحتباس الحراري. في مشروعنا مشروع الموصل الخضراء الذي انطلق في داخل مدينة الموصل من تنفيذ مؤسسة عين الموصل، شبابنا الأبطال في داخل المؤسسة مع كادرنا الرائع مؤسس المؤسسة عمر الطائي في المهجر، اللي له دور كبير في استحصال هذا المشروع من دولة فرنسا، من مركز الفرنسي. صراحة احنا كنا بحاجة إلى هكذا مشاريع. الواقع صعب جدا، احنا حاليا ممكن نعيش الظروف بشكلها العادي، لكن من نقع بالمشاكل راح نشوف درجة الخطورة. سابقا كنا احنا نتحدث عن أنه نتخوف من لا نصل لمرحلة الخطورة، لكن نحن حاليا عايشين وسط خطر إن لم نعمل بشكل أسرع. انطلق المشروع في بداية في شهر 11 2021، استمر لمدة سنة كتشجير، لكن قبل هذا الموعد أيضا كان عندنا تدريب تقني لكادر مؤسسة عين الموصل. المشروع بالبداية كان لزراعة 5000 شجرة، قدرنا أن نطور به، وصلنا إلى زراعة 9021 شجرة في 68 موقع في داخل محافظة نينوى. عدد المشاركين تقريبا 1500 متطوع تقصدنا، وكان من ضمن أهداف المشروع أن يكون هناك دور للمجتمع. الكل يعلم بأنه بعض المجتمعات تعاني من مسألة عدم وجود ثقافة لاحترام الأشجار، لذلك تقصدنا في مشاركة المجتمع في الأحياء في دوائر الدولة من أجل أن يكون لهم يد بها. تعاوننا مع مؤسسات حكومية عديدة، جامعة التقنية الشمالية، جامعة الموصل اللي هي حاليا احنا في أرضها مشكورة، بلدية الموصل أيضا دورها كان جدا كبير، المركز الوطني للتطوع، المتحف، الغابات ومكافحة التصحر، كنائس، جوامع، المتحف الحضري، كلهم ساهموا معنا جدا مشكورين. أعتبر أنه إحنا كمرحلة تجريبية لمشروع الموصل الخضراء إحنا استطعنا أن نحقق شيء كبير. نعدكم إحنا ما راح نتوقف، راح نحاول نطرق كل الأبواب اللي تدعم مسألة البيئة والتشجير، وراح نحاول بذل جهد كبير من أجل أن تكون الموصل موصل خضراء فعلا وقولا. راح نحقق هذا الحلم اللي نجعل به مدينة الموصل الخضراء، وراح أوعدكم راح يجي يوم من الأيام اللي يدخل من بوابة مدينة الموصل ما راح يشوف إلا قطعة خضراء، بتعاون طبعا المجتمع، بتعاون الأهالي، وبتعاون الدوائر، وهذا ما بدأنا نلمسه من الجامعات ومشاريع البلدية. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، حضوركم محفز لنا بشكل جدا كبير، وهذا يعطينا حافز ودعم، لأن هذه المشاريع مثل ما ذكرت لكم هي مشاريع مهمة لا يهتم فيها، خاصة أنه تأتي هذه المشاريع من بعض الدول المهتمة في البيئة والمناخ مثل دولة فرنسا. هناك كثير من الدول تحاول تتهرب من توقيع أي اتفاقية بخصوص المناخ والبيئة، ونحن كعراق وقعنا في خط الخطر الحقيقي، ولازم نعمل حتى نصل إلى مراحل جيدة وتكون بيئتنا سليمة. وشكرا أيضا مرة أخرى للحاضرين، وشكرا مسبقا للأساتذة اللي راح يلقون المحاضرات بعد قليل حتى نشوف البرنامج من الشباب، دورهم جدا كبير، والأشياء اللي راح يقدموها حاليا سيتم تسجيلها من الكادر اللي عندنا
ايش راح يتحدثون اساتذتنا الكرام. راح نحاول ننقل هذا الشيء حتى على مستوى تطبيقه على أرض الواقع. وأيضا لنا زيارة بعد أيام إلى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء من أجل طرح والإلحاح بشكل أكبر من أجل تفعيل ووضع ميزانيات ومشاريع بيئية. شكرا لكم. شكرا أنس، مدير التنفيذي لمؤسسة عين الموصل. حتى لا نطيل أكثر، فقرة واحدة قبل الانتقال إلى مرحلة الجلسات الحوارية. هناك تكريم للقائمين على هذا المسرح، العاملين من مهندسين. رئيس مهندسين عمار جبار علوان، معاون رئيس مهندسين صبا أنس، ورئيس المهندسين غادة محمد، أحمد سيف الدين، ورئيس المهندسين أقدم رائد يعرب. ممكن تتكرمون للمسرح حتى تستلمون شهادات شكر وتقدير من مؤسسة عين الموصل. Ahmed is just saying we've got some presentations of some thank you certificates for some of the participants. Please come quickly because we need to start the panels. فضلوا انه حتى نسرع شوي. وين ست غادة؟ لو سمحتوا بعيد بسرعة. Apologies, we're going to put an English panel first, but we are actually going to switch to an Arabic panel first. المفروض كان الجلسة الأولى بالعربي بس بالإنجليزي العفو، بس أخيراً يعني قررنا حتى الجلسة الأولى بالعربي.
So our first panel is bringing together local, national and international actors for a successful green transition. I think this is going to be in Arabic, and I want to welcome to the stage Dr. Haroro Ingram, who is the moderator. If I can please ask all of the panelists to keep to the time so that we don't spend till 7 p.m. tonight. I'm sure you'll want to go home at some point. So yeah, thank you very much. الآن راح نبدأ بأولى جلساتنا الحوارية لهذا اليوم. راح نبدأ بالجلسة العربية لمفتاح الحلول، مفتاح المستقبل الأخضر لمدينة الموصل. معنا الدكتور محمد العلاف، الدكتور عبد الله الفخري، أسماء محمد صالح، أسماء خالد، والدكتور شيروان أنور. تفضل يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور. أهلا دكتور. استريح دكتور. السلام عليكم. أهلا وسهلا. Do we have everyone? Who else is joining us? في بعد في معنا اسم. ولو سمحتوا إذا تحكوا يعني قصير شوي، يعني تسرع شوي حتى ما منتو دكتور عبد الله الخفاجي موجود معنا؟ دكتور شيروان والدكتور عبد الله الخفاجي. شيروان أهلا. Should we start? If Dr. Shirwan is not able to join us? خلينا نبلش؟ تمام. أيضا انضم لنا الدكتور محمد يونس العلاف. مرحبا دكتور. السيد هورورو حيكون معنا لإدارة الجلسة. السيد هورورو ممكن تكون في الوسط حتى تكون مسيطر أكثر على إدارة الجلسة. دكتورة لو تفضلتي هنا حتى ميسر الجلسة يكون في المنتصف. أستاذ هورورو. شكرا دكتورة. So what I'm going to do is, I think it's even more important that I give each panelist 5 minutes to speak, so they can speak in their
confirm that these are the... Yes, exactly. Yeah. Dr. Abdullah Al-Hafaji. Shirwan. العفو Shirwan. Muhammad. Dr. Asma or Asma. Yeah, perfect. So we don't have Abdullah. Okay. Yeah, he's actually... here he is, right here. Abdullah, please join us. Please. So good morning, everyone. My name is Dr. Haroor Ingram. I'm a senior research fellow at the Program on Extremism at George Washington University. And it is really an immense privilege for me to be here today, to have spent time in Mosul, and of course to chair this really important panel. We have a mix of English and Arabic speakers today. And so I think that the most appropriate way for us to progress forward is to give all of our panelists an opportunity to provide their opening remarks. And we really have a fantastic panel that is going to be covering a range of issues related to our overarching theme, which is bringing together local, national, international actors for successful green transition. And it is this multi-sector approach, I think, that has been really clear, the importance of a multi-sector approach and the importance of uniting and integrating local, national, and international efforts. As I said before, it really is a distinguished panel for today. We have Dr. Mohammed, the Dean of Faculty in Agriculture. We have Dr. Shirwan, the Iraqi Private Bank's lead consultant, and Asma Khalid of the Kuf Lab, and Asma Mohammed Saleh of Oxfam. What I might do, and of course, we have Abdullah Kafi. Thank you very much as well for your participation today. Perhaps we could start with Dr. Mohammed with his opening remarks. We have maybe 5 minutes of opening remarks from each speaker, and then we'll move into a Q&A discussion. Dr. Mohammed, thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أتكلم باللغة الأم اللي هي اللغة العربية، وأترك المجال لزميلي بالترجمة. طبعا بالنسبة للاحتباس الحراري والتغير المناخي اللي يصير في العالم بشكل كبير وفي العراق بشكل خاص، كان تأثيره كلش كبير، بحيث أنه التقرير الأخير اللي وردنا العراق خامس دولة بالعالم تتأثر في هذه الظاهرة. السبب في هذا يعني احنا لا على خط الاستواء ولا على أي منطقة أخرى، السبب في هذا هو البيئة مالتنا اللي احنا تركناها وعدم اهتمام بها بشكل كبير. طبعا لو نيجي نحن نشاهد أنه خلال السنوات الماضية مدينة العمارة كانت تأخذ الأولى دائما في درجات الحرارة في العالم. السبب هو بيئتها اللي ما بها ولا شجرة. الآن نحن لازم نرجع إلى الوضع العالمي أو الوضع السابق اللي كان به العراق بشكل كبير، واللي هو كان أكثر من 60% من الأراضي العراقية هي كانت مغطاة بالأشجار. مع كل الأسف الآن نزلت هذا العدد أو نزل هذا العدد إلى أنه الآن أقل من 4% من مساحة العراق مغطى بالأشجار. هذا ما أعلن رسمياً، ولكن في الحقيقة حسب اعتقادي ولا يتجاوز 2%. وهذه هي كارثة كبرى بالنسبة لنا. طبعاً العلماء في كثير بالعالم حاولوا أنه العالم بشكل كبير
حاولوا العلماء أنه يخلصون من هذه الظاهرة ويتجاوزون هذه الظاهرة، فبدأوا بكثير من الأمورات بمعامل لإنتاج الأكسجين وإلى كثير من هذه الأمورات، وبالأخير رجعوا إلى أنه الأساس أو الطريقة الوحيدة والسليمة والرخيصة هي عملية تهجير في إلغاء يعني تهجير الأشجار وإعادة المساحات الخضراء إلى ما كانت عليه في السابق. وهذا ما بدأنا عليه الآن. نحن في مدينة الموصل بدأنا متأخرين نتيجة لظروف المدينة اللي مرينا بها، ولكن نبدأ متأخرا خير من لا نبدأ. Great, thank you very much. Next we have Asma. Thank you. Oh, so, yeah. Is that okay? Oh, do you want to go first? Whatever. Oh, no. We'll start with Asma first. Thank you. Okay. Thank you. So, okay. As part of Oxfam's role in Mosul, in Iraq in general, in Mosul, we are implementing a series of projects really related to the environment, to the livelihoods, and to the water sustainability. Through the project in Mosul now, we are implementing eco-environmental advocacies and workshop to promote awareness to the local and to the individuals about the importance of the environment, about how much is all affecting our lives. And we are supporting CBOs, which are community-based organizations, from volunteers and from people within the community to draw morals, to promote awareness in schools, and for the teenagers, for male and female, in general. The main objective of the project is to relate the gender and to support the female farmers through the climate smart agriculture and through the advocacy, through the environmental support. Also, we are planning to do a campaign for forestations, to start planting trees within different areas from Mosul. So, thank you. Great, thank you, Asma. Sir, Dr. Showan, next. Thank you. Thank you, Dr. Haro. Thank you so much for chairing this important session. In fact, I would like to speak in Arabic, if you don't mind. Please do. Please do. Thank you so much. الحقيقة يعني بدءا احنا بدنا أنا اسمي شروان أنور مصطفى مستشار في رابطة المصارف الخاصة العراقية. بدي أن أنقل تحيات السيد رئيس الرابطة أستاذ وديع والسيد محافظ البنك المركزي أستاذ مصطفى رئاسة جامعة الموصل على هذه الفرصة الثمينة، وإلى منظمة عين الموصل اللي رعت هذا المشروع العملاق، ودكتورة علياء، وكل المؤسسات الدولية اللي تعمل لصنع مستقبل أفضل للبشرية. احنا مهددين، يعني بصراحة البشرية كلها مهددة بسبب التغيرات المناخية. تقريبا 174 دولة إذا ما أكون غلطان في مؤتمر باريس وقعوا على الاتفاق اللي هو الكوب 16 اللي هو يلزم الدول بالمحافظة على عدم ارتفاع درجات الحرارة أكثر من 1.5 درجة لغاية 2050 إذا ارتفعت بنفس المعدلات اللي هي تسري بها بالوقت الحاضر،
فالبشرية مهددة. يعني الفيضانات، العواصف اللي تعصف بالزراعة، اللي ما يمكن أمطار غزيرة مثل ما نشوف، يعني تغيرات سريعة ومدمرة لبيئة الأرض. الشكر الكبير أيضا إلى دكتور فلاحة، إلى دكتور جاسم الفلاحي وزير البيئة. وزير البيئة الرجل هو اللي دق ناقوس الخطر بقوة، والتقى في مجلس البنك المركزي، والتقى بصندوق تمكين. أنا بودي بشكل سريع أضوي على موضوع جدا مهم، اللي هو بنك مركزي رابط المصارف، اثنينهم يعملون بشكل مشترك، خلينا نقول بإشراف وزارة البيئة على بناء برامج لمكافحة التصحر، لتوعية في مجال التغيرات المناخية المؤلمة المدمرة للبيئة العراقية وعلى مستوى الكرة الأرضية. اليوم احنا كنا في مركب واحد، الكرة الأرضية مثل ما أثبتت كورونا احنا في مركب واحد. إما كنا نروح لكارثة لا سامح الله، وإما نتعاون. أيضا القنصل التركي هم حكى بنفس الموضوع وبورك به، واحنا ندعم هاي التوجهات. ونشكر ايضا الجمهوريه الفرنسيه على مبادراتها وعلى جمع الشمل وتوقيع الاتفاقيات المهمه اللي حشدوا بها كل العالم. احنا وين بدنا نشتغل كمؤسسات مصرفيه؟ اكو مؤسستين تدعم هذا التوجه بكل قوه، وهم يبعثون التزامهم امامكم جميعا بهذا التوجه بشكل قوي، اللي هي مبادرة البنك المركزي اللي خصص تريليون دينار عراقي لدعم برامج البيئة المستدامة بإشراف أيضا أو بالتنسيق مع وزارة البيئة. هاي مسألة مهمة. ومؤسسين صندوق CSR Corporate Social Responsibility اسمه صندوق تمكين، يسوي حملات توعوية، يسوي حملات تشجير، يدعم. طبعا هذا ممول من المصارف بس يشتغل تحت مظلة البنك المركزي، يدعم برامج الطاقة المتجددة بقروض. هذا التريليون دينار يدعم برامج الطاقة المتجددة بقروض شبه مجانية، يجور خدمة بسيطة حتى تدخل في إطار التمويل اللا ربوي اللي المجتمع العراقي يعني كثير من المجتمعات الريفية تقبله. فلذلك احنا ندعم برامج توعية في تقليل استهلاك المياه. احنا بلد مستهلك قوي للمياه، يجب ان نتحضر لهذا، واحنا يجب ان ندعم الزراعة. احنا صارت عندنا برامج كثيرة من زراعة أحزمة خضراء، بس بكل أسف لم تدام. فلذلك اكو مشكلة في إدامة هذه، لأنه دا تفشل يصرف عليها مبالغ كبيرة جدا بس لا تدام. احنا فقط نقطة أخيرة إذا سمحتوا لي، النقطة اللي احنا دا نشتغل ويا وزارة البيئة اللي هي أسست الدايركت أكسس انتيتي، اللي هي مؤسسة جدا مهمة للتنسيق مع صندوق المناخ الأخضر، اللي هي بدأ العالم كله يشعر بتحدي، وبدأ تفرض غرامات على الدول اللي تلوث البيئة وتوضع مبالغ كبيرة بهذا الصندوق يدعم برامج. المؤسسات المالية هي جزء من واجبها أنه تأسس NDA اللي هي National Designated Authority، اللي هي سلطة تنسق ويا صندوق المناخ الأخضر من خلال المؤسسات المالية تأسس DAE Direct Access Entity، اللي هي يجب أن تشتغل من خلال NDA اللي هو National Designated Authority، اللي هو يعمل تحت مظلة وزارة البيئة. هذه برامج اشتغلت ومشت ودا تمشي بشكل قوي. احنا نتوقع انه بقية الوزارات اللي لا يزال دورها ضعيف جدا، وزارة الكهرباء، وزارة النفط، يجب ان يكون لهم دور قوي بهذا المجال، لانه هم المعنيين بدرجة اساس بتلوث البيئة والمحافظة على البيئة. شكرا جزيلا دكتور أنور، وآسف إذا أطلت. Thank you so much. Thank you, sir. Next is Asma Khalid speaking on climate action innovations. Thank you. First of all, thank you for having me here.
As a person working in a private sector and innovation hub, so we totally believe in connections between things that maybe people do not highlight. Me personally, I believe that the smart actions against climate change do not only stop bad things happening, it would also lead to an increased efficiency, lower risks, and of course drives new technologies. And the greatest example of this stuff is like the usage of renewable energy, like what some companies around the world are actually using right now is to direct air capture and storage and use it with the industrial with the industry at the factories, and also the use of the solar system, which can be used all around the world. This actually can affect the climate change effectively in a positive way, can reduce the emissions that we are having right now, and these emissions are affecting, you know, the warmth of the planet, and eventually it will, one way or another, all what it's doing is like affecting the climate change day by day, and it's making it all worse. So the use of renewable energy and the innovation can definitely reduce the emissions and affect the climate change in a positive way, can reduce the effect of the climate change. Thank you. Great, thank you very much. Our next speaker, actually Dr. Abdullah, I had a chance to speak with you during the break, and very fascinating, important insights, so thank you, Dr. Abdullah. Thank you. Thank you so much, Roro. Obviously not for forgetting my name at the beginning. I wanted to thank you all and thank Mosalai for organizing this event, and to all the sponsors and supporters, and it's such an honor to be among all of you. So I just wanted to quickly address the roots of the problem, specifically to the Iraqi status quo, and those could be roughly categorized into the economic issue, where Iraq's economy is largely dependent on the oil sector. We still burn most of our associated gas, and we still do not have proper green strategies and technologies for oil extraction in Iraq, as well as the importance of the youth and their role to shift our economy towards more private sector empowerment, towards startups, towards green initiatives. And I believe that you've heard Dr. Shirwan talk about a great initiative of the PBL to support small businesses and SMEs in the green era. Additionally, the social problems in Iraq. So Iraqi citizens do not actually have, let's say, the best practices when it comes to green and sustainable practices. For example, I come from Baghdad. On my way to Mosul, I've traveled by car to Erbil and then came to here. So all of you know Mesopotamia, it's the land of two rivers. I have also seen two rivers on the road, not of water, but of plastic waste on both sides of the river. Iraqi people had developed this very ugly habit of throwing plastic bottles and waste and all kinds of trash on the road, where it's the most difficult to collect and recycle. Not mentioning that we barely have no recycling at all. In addition to that, the waste management systems in Iraq are still primordial, and in a lot of cases they just burn the trash, and that leads to very disastrous health outcomes, especially for the respiratory system of the human being. As you know, those fumes contain toxic materials, and we in Baghdad smell those toxins almost weekly where they are burned. It has disastrous effects on the respiratory system. In addition to that, like our daily habits, our consumption habits are not really ideal when it comes to sustainability. For example, this is not my first climate change conference that I speak at. And one of the things that I did not wish to see at a conference like this, which is very well organized, and obviously we have very prestigious speakers, is those
plastic cups and all kinds of cans and, you know, single-use items that you can find in the buffet. All those things could be replaced by a lot of better practices, and we can shift our behavior, we can avoid single-use elements and products and, you know, turn into more sustainable products. Just to make things clear, this is not luxury, this is an urgent need, and we need it now. Another area that we all should look back at is the political area. And as you know, Iraq is severely vulnerable to climate change and its consequences, as it has been explored before at COP26 Glasgow. So I think one of the things that I have read recently, one of the documents, was a declaration that was issued on the 16th of February 2022 by the General Secretariat of the Council of Ministries, and it was titled Climate Change and National Security. The title, of course, is self-explanatory and gives a context of what it concludes. But any citizen in the general public would ask the common sense question of where have you been for 2 decades of deforestation, of desertification, of pollution. A lot of times we try to advocate, we try to make change, and we get hit very hard with bureaucracy, corruption, and political instability. I hope that this era will finish soon and Iraq will have a new government to be formed as soon as possible so we can make actions and we can collaborate with the government. And finally, the health outcomes. So I'm a medical doctor, I come from a medical background, and I can tell you that air pollution, water pollution, malsanitation techniques, and the poor management techniques to deal with trash and waste are very hazardous, and they have huge impact on the health of the Iraqi individuals. You can always see that cancer rates are among the highest in the world in Iraq. You can see that birth defects are among the highest in the world in Iraq, as well as the hidden role of the environment in the non-communicable diseases and the anti-immune diseases as well. And not surprisingly, Mosul comes forth in the most vulnerable and the most affected among Iraq's cities after Basra, Baghdad, and Fallujah. And we should all take action to combat that. We should start advocacy, and we should focus on 3 major areas. In the political arena, we would like the government to respond as soon as possible, urgently, emergently, as soon as it could happen. Because we do not have time. Iraq is becoming a huge desert. We are getting buried with sandstorms almost weekly, and we cannot stand this and tolerate this any longer. I would like, as an Iraqi citizen, to see a very unique and very diverse delegation of the Republic of Iraq at COP27 in Egypt this year. I would like to see females in that delegation because women, wherever they are the most vulnerable to the impacts of climate change. I would like to see young people, not just 70-year-old people in the delegation, because they are the generation that will lead the change. And I would like to also call all the institutions in Iraq and abroad to help fund all these initiatives. Of course, the Central Bank of Iraq, the Private Banks League have a major role to play in the next stage of action. I would also like to encourage all Iraqis and the government to take use of the global and regional initiatives. I know that we are getting support from France in the upcoming period. And I've heard also that there is an initiative by Saudi Arabia and Crown Prince Mohammed bin Salman of Green Middle East. That's also another opportunity that we could use in terms of funding. And most importantly, I would like young people to take the opportunity and advocate for their future and the future of the next generations of Iraq. Thank you very much. Excellent. Thank you, Dr. Abdullah. Look, each of the panelists have brought up a variety of different issues from their unique perspectives.
And I think that perhaps a way that we can cut through a lot of these themes is, I just wonder if each panelist could perhaps bust a misunderstanding about their particular area. Let's start with Dr. Abdullah. Is there a particular myth that people have about the interaction of climate change and your area of expertise as a doctor and surgeon? Is there a myth that you, if there was one, I know it's silly, but if there was one that you could bust, what would that be? You know what's the most catastrophic and ironic at the same time thing? It's basically that most people in Iraq do not acknowledge climate change at all. They do not think that climate change is a real thing. That's the biggest myth. That's not a myth, that's basically a challenge to combat. Awareness, maleducation, less informed people are all a challenge for us. The people here, only few people, just here to celebrate this conference and, you know, maybe make a start of it. However, there's a long road to go through. There are a lot of people to spread awareness amongst. We need to educate. We need to advocate for the inclusion of climate action in our curricula, not just university curricula, but also middle school, primary school. We need children to grow up learning about climate change and the catastrophes that could happen if we do not take action as soon as possible. Thank you very much. Thank you. Yeah, I mean, Asma, you spoke about the different technological innovations and making those innovations accessible. There are still myths about the technology, right? I mean, is there a myth that you would hope could be kind of busted, that could be addressed? A misunderstanding? Well, I believe I couldn't agree more with Mr. Abdullah, because when he said we don't have awareness here. When people actually don't know about something, they don't talk about it actually. They don't read about it. They don't listen to such topics. They wouldn't have misunderstandings. So at first place, we need to raise awareness about the topic, maybe using media platforms, social media platforms, such conferences. Maybe we can use universities, the schools, even kindergartens should actually start speaking about the topic and start to aware people like it's a huge problem we are facing. We're losing the planet quite each day. You know, everything we do through our daily life can hugely impact the climate change and can affect the climate change in a negative way. Then after, when we have awareness, when we see people talk about it, of course we will have myths and misunderstandings, then actually we can start talking about it. But now, since no one is talking about the topic, we will not have any myth. This is probably a good time to ask, the Dean of the Faculty of Agriculture about how climate change is being integrated into the curriculum at the university. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المناهج نحن بدينا في الفترة الأخيرة بإدخال مناهج كبيرة من ضمنها الزراعة بشكل عام والمحافظة على البيئة بشكل خاص. من ضمن البرامج اللي دخلناها أنه احنا الآن كل تدريسي يحتاج إلى الترقية لازم يزرع كذا عدد من الأشجار. كل طالب موجود عندنا لازم يزرع كذا شجرة من الأشجار ضمن زراعة ال1,000,000 شجرة اللي متبنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونحن ننفذه الآن في جامعة الموصل عن طريق كلية الزراعة والغابات. النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن احنا بدينا طبعا بعد ما تكلمنا داخل الجامعة بدينا نتحرك إلى تثقيف المجتمع خارج الجامعة. فتثقيف المجتمع خارج الجامعة الآن عملنا مجموعة جروبات، وهذه الجروبات حصلنا موافقة السيد مدير التربية بالزيارة
طبعا حصلناه قبل يومين بعد ما بدينا به، راح تزور هذه الجروبات إلى المدارس بشكل عام وتبدي توعيهم بهذا الظرف، لأنه هذا الظرف هو عام وعندنا نحن مع كل الأسف جهل في هذا الموضوع بشكل كبير. نريد نحاول أنه نعرف الإنسان بالشجرة، يعني ما نعطيه ثقافة الشجرة، خلينا نسميها ثقافة الشجرة معدومة عندنا. يعني اليوم أنا جاني شعار بال 1967 لا 65 العفو، أنه كل بيت يجب أن يزرع شجرة أمام الباب، وإذا ما زرع شجرة أمام الباب هذا يحرق كلها. فهذه الآن ما موجودة. فالآن نحن فاتحنا السيد محافظ نينوى وحصلنا منه موافقات على تفعيل كثير من هذه القوانين، ومن ضمنها هذا القانون اللي هو أنه لكل شخص راح نسوي شجرة وبالتالي راح نعملها. بعد أن أطلقنا في جامعة الموصل، السيد رئيس الجامعة أطلق شعار أنه في عام 2002 جامعة الموصل جامعة خضراء. صار المقترح أنه كل طالب يدخل إلى الجامعة راح يزرع شجرة ويظل يتابعها إلى أن يطلع من الشجرة وتبقى هو، فيجي اللي بعده راح يكمل حتى ننمي فعلا هذه الروح. طبعا احنا والدي الله يرحمه ويرحمه ماتكم علمنا بها. احنا كل ما يولد عندنا الطفل يجيب له شجره يزرعها ويقول له هاي شجره مالك انت ربيها. نحن اطفال كنا متعلقين بها انه هذه اذا تموت نحن راح نموت. فبدت عندنا نمو الشجره يعني وحب هذه الشجره. الان نريد نعمل هذا في المجتمع، فبدينا بكثير من الامورات اللي بيها. والان بعد ان اطلقنا انه جامعه خضراء، بدينا كجامعة وكإدارة جامعة الآن يعني قريب العاجل بدينا أنه راح نشتغل إن شاء الله من ناحية البيئة المستدامة بشكل كامل، المياه وتوفير المياه وتقنين استخدام المياه، الطاقة الكهربائية. اقترحنا المقترح الأول أنه على كل بناية لازم تصير يعني كل كلية يسوي لها بناية، هاي البناية تعتمد على الطاقة النظيفة، وهكذا بعض الأمور اللي نحن الآن سوينا دراسة عليها بشكل كبير حتى ندخل أيضا بالرنك العالمي اللي هو مال الجامعات الخضراء، بالإضافة إلى أنه نصل إلى هذه المرحلة إن شاء الله. وشكرا للجميع. Thank you, sir. As Manel, over to you. You'd canvassed a range of different kind of initiatives and as part of Oxfam's efforts. And, you know, we have in the audience today and listening in online a variety of different actors who are engaged in different types of kind of green initiatives. I wonder if there's some lessons that have emerged from your experiences that you think might be applicable to other programs. Yes. Well, the most important lesson is that it's like protecting the environment is a long-term process. It's not something that we want to do today and it will be accomplished tomorrow. It's something that we have to be patient. It's something that we have to like to make it our priorities. Since Iraq has been an agriculture country from centuries, and it's not something new that we want to teach people how to cultivate or how to do the agriculture. It's like more of supporting the farmers, more of supporting the female farmers, more of supporting the environment, as my colleagues mentions, an awareness to pay more attention for it. Okay, since we in Iraq have been always leaders in the agriculture. As a lesson learned is to the sustainability. One of my friends just mentioned that there is no sustainability. I think it was the speech of one of the colleagues that we do the frustration and we expect it to to grow by itself. No, we have to pay attention to it. We have to take the lead in protecting our environment.
Excellent, thank you. Thank you. You know, I think it's really appropriate, actually, that we start to wrap up today's panel with some of your reflections on the economic implications. So often, the types of excuses that we hear for not implementing the kind of climate change policies that all of our speakers have referred to, economic reasons, there's an economic rationale, and yet I'd like you to just respond to that, you know, with your experiences and expertise. Thank you, sir. Yes, thank you, Dr. Hararo. In fact, Iraq facing a lot of challenge. In fact, there are three major challenges for the future. First of all, we should be very accurate that we couldn't depend on oil as a unique resources for our income. That's a big problem. That's they call it the Dutch Christ. Yeah, depending on one resources, and it will be ended soon, sooner or later, because the whole world facing this problem that oil could ruin the environment. The second problem economically we face it, the employment. It's a huge problem. Let us say we have a very short participation of the employment, even the employees in the economic GDP in Iraq. It's a real, we depend on it. The third problem we usually we will face it sooner or later. The digital transformation in the world will reduce the opportunities to get to transfer the students, the graduate students, to the market labor. So this is three big challenge. We have to face it. The agriculture is one of the competitive businesses in Iraq, because we have the water. At least we will try to get our real share of the water, and we have even other resources of water inside the earth. We have to use it well, and we have to depend on our agriculture sector to fight the environment transformation. So the big challenge, even Mrs. Hannah Newman, the European Parliament, talked about the challenge that we are facing now, and maybe we will face more obstacles in the future. We should accumulate our efforts as a government, as a private sector, and as NGOs to build big campaigns to face this challenge and to reduce the effects that we will face it sooner or later. Thank you so much. Thank you, thank you. And I want to thank our panelists, not just for their expertise, but for perfectly timed comments, as this panel now will complete on time. Please join me in thanking this panel for their expertise, their fantastic insights, and just the variety of issues that were covered. So thank you all. Thank you very much. Thank you. أساتذتنا الأجلاء، قبل لا تنزلون أكو شهادات شكر وتقدير لجنابكم وعلى الجهود اللي بذلتوها في هذه الجلسة. ست ليزيا، أنا دكتور شيروان، شكرا لك، شكرا لجهودك. دكتورة أسماء. أسماء خالد، شكرا لك. الدكتور محمد العلاف، شكرا لك، شكرا لوجودك.
دكتور عبد الله الخفاجي. شكرا لك. وأيضا لمدير الجلسة الأستاذ هرار. دكتور هرار. شكرا لكم، شكرا لكل التفاصيل التي أنهلتم علينا بها في هذه الجلسة النقاشية. والآن مع ليزي للانتقال إلى الجلسة الثانية. We are now moving to our next in-person panel. Just to remind you that there is also a panel, 2 panels happening online, and I think they will be available to watch afterwards as they are on record as well. So exciting panels going on online as well, particularly around heritage and climate. Our next panel is going to be moderated by Anas Al-Ta'i from Mosul I, and I will bring him to the stage. The panel's name is From Challenges to Solutions, the Key to a Green Future for Mosul. الجلسة التالية بعنوان من التحديات إلى الحلول، مفتاح المستقبل الأخضر للموصل. الأستاذ المساعد الدكتور مهند عبد القادر، المهندس سرى حسين مهندس سدود وموارد مائية، الدكتور قحطان عدنان، الدكتور نبيل مخلف، ويدير الجلسة الأستاذ أنس الطائي. Just to recap in English as well, our panelists are Professor Obaid Majid Ali, who is speaking on renewable energy utilization for climate change mitigation, Dr. Mohamed Abdul Qadir Ahmed from the Northern Technical University, Surah Hussain from Mosul University on dams and water resources, Dr. Qahtan Adnan, also from the Northern Technical University on water sustainability, and Dr. Nabil Mukhlif Abdul Razzaq, also Northern Technical University, speaking on environmental pollution. عندكم الميكروفونات؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بتحاول انه تثبتوا، يعني انا راح يعني اعمل لك يعني انا بفرجك يعني لما عندك الوقت، يعني تحاول انه تقلل شوي الوقت، يعني لانه يعني شوي ما دكتور نبيل تعال هوني، تفضل يمي، انا راح اكون بالزاويه. تمام. يعني 10 و5 دقائق. تمام. تفضل دكتور. اهلا وسهلا بكم اساتذتنا الكرام. احنا نعرف انه احنا بهذا الوقت الحالي نمر بازمه جدا كبيره. انا التقيت باشخاص هم مهتمين بهذا المجال العام بالنسبه لاقامه الدراسات في المساحات العامه. شفت انه هناك نقص في فقد في الأراضي اللي أيضا تعتبر كمساحات خضراء، اللي هي تسمى البرية بالمناطق خارج المحافظة والمساحات المفتوحة. فحاليا أنا أترك يعني المجال لكم أنتم أساتذتنا تتحدثون حول المواضيع اللي حضرتوها إن شاء الله، وهاي كلها أيضا راح تتوثق. احنا عندنا أيضا زيارات إلى راح يكون يوم الأربعاء عندي زيارة إلى رئاسة الوزراء والمنظمات المانحة والمهتمة والمختصة بهذا المجال إن شاء الله. وين البداية؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة الحديث عن التغير المناخي لا يمكن الحديث عنه إلا بذكر المسببات الرئيسية. والمسبب الرئيسي للتغير المناخي هو الغازات الدفيئة اللي تنبعث بملايين الأطنان كل يوم بسبب فعاليات الإنسان بمختلف أشكالها الصناعية سواء كانت وحتى فعاليات نحن الشخصية. يعني أعطيكم مثال،
الإنسان الكامل النمو يستهلك أو يعني يبث ثاني أكسيد الكربون بمعدل 7 طن سنويا. وعلى ذلك قس المصانع بالإضافة إلى السيارات إلى حتى المكيفات، أجهزة التبريد، هذه كلها تبعث بالغازات الدفيئة اللي احنا نسميها بالجرين هاوس جازز. المعيار اللي نعتمد عليه في قياس الغازات الدفيئة هو ثاني أكسيد الكربون. كنا نعرف أنه عند الحديث عن التغير المناخي تم الحديث عن تركيز ثاني أكسيد الكربون وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الغازي. ثاني أكسيد الكربون معدلاته الطبيعية قبل الثورة الصناعية كانت بحدود 280 إلى 300 ppm اللي هو البارت بير مليون. حاليا حتى سنة 2021 تركيز ثاني أكسيد الكربون أصبح 420 بارت بير مليون وزيادة طردية. طبعا بآخر 40 سنة أصبح المعدل الضعف عن ما قبل 1980. وهذه الزيادة الخطيرة وهذا التصاعد الطردي يعني دفع بالدول العظمى والدول اللي عندها اهتمام ومدركة لحجم الخطر أن تتخذ إجراءات بهذا الخصوص. كانت بداياتها بالثمانينات من القرن الماضي بمعاهدات المونتريال الأولى والثانية، وحاليا الثالثة احنا ماشيين مقبلين عليها باتفاق باريس لكلايمت تشينج. ولكن الحديث عن التركيز ثاني أكسيد الكربون أيضا يأخذنا إلى الحديث عن الميثان اللي يأتي من المزارع اللي تنتج اللحوم، والفضلات اللي خارجة من الحيوانات أيضا تنتج الميثان بكميات كبيرة جدا. حتى أعطيكم مثال عن ضرر الميثان، كل كيلوغرام من الميثان له القدرة على امتصاص حرارة تعدل قدرة ثاني أكسيد الكربون ب21 مرة. يعني انبعاث كيلوغرام واحد من الميثان يعدل انبعاث 21 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون. وأيضا بالأطنان يوميا انبعاث الميثان يكون بشكل مستمر. ولكن هناك أيضا مسببات خفية يقل الحديث عنها بسبب أنه استخدامها أصبح أساسي ومن متطلبات الرفاهية في هذا العصر، وهي غازات اللي ما تعرف بغازات التبريد واللي تستخدم بأجهزة التبريد والتكييف، اللي معروفة بالتسمية التجارية بالفريون. وواحد من أكثر المسببات في الاحتباس الحراري من هذه الغازات هو غاز ال 134. ال 134 الجلوبال وورمنج بوتنشال المعيار ماله يساوي 1430. 1430 معناته كل كيلوغرام من هذا الغاز هو أكثر تأثيرا على البيئة أو العفو على المناخ من ثاني أكسيد الكربون ب 1400 مرة. ونتيجة عمليات الصيانة الغير مسيطر عليها، معظم العاملين في هذا المجال ناس غير متخصصين، خاصة في بلداننا حيث لا رقابة هناك، الآلاف من الكيلوغرامات يوميا من هذه الأنواع من الغازات تنبعث إلى الغلاف الجوي بدون أي رقابة. وزارة البيئة حقيقة قامت بمشروع ولكن توقف بسبب الظروف الأمنية. كان المشروع بخصوص أنه السيطرة على هذا القطاع، وأيضا العمل على يعني تدريب العاملين وإعطائهم
المعدات اللازمة حتى يديروا العملية بصورة صحيحة. وإحنا من هذا المنبر أيضا نطالب وزارة البيئة بإعادة إحياء هذا المشروع والسيطرة على هذا القطاع أيضا للإسهام في التقليل من التغير المناخي. شكرا دكتور، هذه التفاتة يعني جدا مهمة حول موضوع الغازات اللي أعتقد يمكن إحنا ماخذين نظرة على جانب واحد معين، لكن هذا الجانب اللي تحدثت عليه أعتقد يعني ما راح نقول أنه جديد، لكن راح نقول أنه الأنظار ما متوجهة عليه بشكل كبير. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا مثل ما تفضل دكتور نبيل ووضح أن التغيرات المناخية سببها الاحتباس الحراري الناتج من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. طبعا هنا قبل ما نروح للتحديات والحلول لازم نعرف شنو التغيرات المناخية. التغيرات المناخية هي تباين ملحوظ في حالة المناخ يستمر لفترة طويلة، قد يستمر لعقود أو أكثر. هاي التغيرات التي تطرأ على المناخ قد تكون غير متلائمة مع الوضع الطبيعي للإنسان والحيوان والبيئة، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الحياة على سطح الأرض. هنا لازم نعرف شنو هي الأمور أو التأثيرات اللي تنتج عن التغير المناخي. أول شيء ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية أو سطح الكرة الأرضية أو المحيط اللي نعيش به. طبعا ارتفاع درجة الحرارة الناتج أو النتائج ماله هي ذوبان الثلوج في المناطق القطبية، واللي يسبب ارتفاع مستوى مياه المحيطات، وهذا معناه أنه خلال 100 سنة القادمة راح تختفي عن سطح الكرة الأرضية العديد من المدن، من ضمنها مدن عربية، لا سامح الله إذا استمر التغير المناخي الناتج عن الاحتباس الحراري. أيضا المشكلة الأخرى بارتفاع درجة الحرارة هي ما يصاحبها من ازدياد عدد الوفيات في البشر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وأيضا اختلال التوازن البيئي وانقراض بعض الأنواع من الحيوانات والنباتات. أيضا من مشاكل ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجة حرارة المحيطات، واللي راح يأثر على البيئة المائية والشعاب المرجانية في المحيطات. هاي طبعا ارتفاع درجة الحرارة احنا بالعراق بدينا نتحسسه ونعاني منه. المشكلة الأخرى واللي مرينا بها بالأيام القليلة الماضية هي تكون العواصف والرياح الشديدة غير المألوفة. والمشكلة عندنا بالعراق أنه هذه العواصف بدت تكون على شكل عواصف ترابية، وهذه العواصف الترابية نتيجة عدم وجود الغطاء النباتي، وبالتالي هذه العواصف الترابية تؤثر على الأمن القومي وعلى صحة البشر وعلى الاقتصاد، مثل ما وضح التقرير اللي أعلن قبل يومين من السفارة الأمريكية. هنا نجي بعد ما عرفنا شنو التغيرات المناخية، ومثل ما تفضل دكتور نبيل بين أنه سببها الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري طبعا ناتج من انبعاث الغازات اللي هي مثل ما تفضل الدكتور بصورة رئيسية غاز CO2 وغاز الميثان وأكاسيد النيتروجين والأوزون، اللي يتكون نتيجة تفاعل أكاسيد النيتروجين مع ضوء الشمس. هاي طبعا الغازات ناتجة عن النشاطات البشرية، وبالصورة الأساسية أو بشكل أساسي احتراق الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة. هنا نقدر نلاحظ أنه من الإحصائيات منذ بدء الثورة الصناعية خلال 150 سنة الماضية على سبيل المثال تضاعف مستوى غاز CO2 في الجو، وهذا مؤشر خطير على أنه تتطور ظاهرة الاحتباس الحراري مع تطور الأنشطة البشرية. التحديات بالنسبة لنا في العراق
أنه لا زلنا نعتمد على الوقود الأحفوري بشكل كامل تقريبا، مع عدم وجود غطاء نباتي وعدم أخذ الأمر بنظر الاعتبار. ما هي التحديات؟ هذه هي التحديات. ما هي الحلول؟ الحلول بصورة بسيطة الذهاب باتجاه التنمية المستدامة مع الأخذ بالاستراتيجيات اللازمة لذلك. عندنا استراتيجيتين ضروريتين. الاستراتيجية الأولى تشمل تقليل الغازات المنبعثة المسببة للاحتباس الحراري. كيف نقللها؟ رقم 1 التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة، وخاصة الطاقة الكهربائية، والذهاب باتجاه الطاقات المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح، واللي يمكن استخدامها بشكل منزلي وربطها على الشبكة الوطنية للاستفادة من الفائض. النقطة الثانية هي التقليل من عدد السيارات الموجودة في الشارع، كون عادم السيارات هو السبب الرئيس في التلوث البيئي، وهذا يتم من خلال تشجيع ودعم قطاع النقل العام، كون وسائل النقل العام يمكن أيضا تشغيلها باستخدام مصادر الطاقات المتجددة اللي هي الكهربائية. والنقطة الأخرى هي الذهاب باتجاه المباني الخضراء وزيادة العزل الحراري في المباني لتقليل استهلاك الطاقة. الاستراتيجية الثانية هي تقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري. طبعا هذا يتم من خلال الحفاظ على ما موجود من الغطاء النباتي، وأيضا زيادة المساحات المزروعة من الغابات. طبعا مثل ما نعرف أن النباتات هي تعمل كفلتر لغاز CO2، أي تستهلك غاز CO2 وتطرح لنا غاز الأكسجين، وبهالحالة راح يكون عندنا فلتر طبيعي لتنقية الجو من غاز CO2 اللي يسبب لنا الاحتباس الحراري. هذا فيما يخص استخدام الطاقات المتجددة في تجنب أو التقليل من التغيرات المناخية. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور على هذا المواضيع اللي تحدثت بها. الآن ننتقل إلى ست. تمام. أولا شكرا لاستضافتي بهذا الملتقى التغير المناخي. بداية نحن راح نتكلم عن عدد من المشاكل اللي تواجه العراق. أولا هي الأزمة المائية. العراق يواجه أزمة مائية عن طريق دخول المياه العابرة من تركيا وإيران، ونحن كبلد بالزراعة نعتمد بشكل أساسي على مياه الأنهار، فهذه هي المشكلة الأساسية، عدم وجود وعي لكيفية استخدام هذه المياه العابرة من تركيا وإيران، واللي تمر على طول العراق وتنتهي بها المسار بالخليج وتروح هباء منثورا بدون أي فائدة. الشغلة الأساسية والمشكلة الأولية هي موجودة بأنظمة الري. أنا يعني طالبة خريجة من هندسة السدود والموارد المائية، بهاي الدراسة لمدة 4 سنوات واجهنا كثير مشاكل، من أنه المجتمع عنده نقص بالوعي حول أنظمة الري، حول كيفية استخدام أنظمة الري بشكل جيد. الأنظمة المستخدمة حالياً بالعراق بطريقة الإرواء هي طريقة الري السطحي، أو نسميه يعني أنه راح نغرق المساحات الخضراء بالماء بدون معرفة أو بدون دراسة تحليلية لكمية المياه اللي يحتاج النبات أو كمية المياه المفروض يستخدمها المزارع، ممكن بشكل شهري بشكل يومي. ماكو أي رقابة على هذا الموضوع، ماكو أي دراسة حول طرق تنظيمه، ماكو أي وعي من قبل حتى الفلاح، لأن الفلاح ما عنده أي معلومات ولا عنده دراسة أو خبرة عن ايش قد يستهلك ممكن النبات من كمية مياه خلال فترة النمو مالته. فهذه هي المشكلة الأساسية اللي دا نعاني منها، انه الفلاح ما اكو عليه رقابة، دا ياخذ ماي من المصدر، دا ياخذ ماي من النهر، دا يستنزف كميات كبيرة من المياه من النهر. هذه الكميات المفروض تكون موزعة بشكل متساوي من شمال العراق إلى جنوبه. استخدام الماء بشكل مسرف وغير عادل راح يأثر على المحافظات الجنوبية. المحافظات الجنوبية ما تستلم كميات مياه صالحة، دي يصل الماء إلى الجنوب هو ملوث مع كل المخلفات اللي يمر بها النهر عن طريق مساره، ماء مالح غير صالح للشرب، حتى غير صالح أيضا للاستخدام الزراعي.
فهذه المشكلة كبيرة ولحد الآن مستمرة بدون ما نوجد أي حل أو أي بديل عن طريق نظام ري مناسب للمنطقة اللي موجود بها الفلاح. نحن المفروض نتجه إلى طريق أو إلى نظام ري يقنن من مستويات المياه، يخلينا نحافظ على مستوى المياه، لأن الماء هو ده يشكل أزمة كبيرة حول العالم بسبب التغير المناخي. العراق خسر 10.8 مليار متر مكعب خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف والتصحر والتغير المناخي الكبير والمفاجئ. نشوف خلال السنوات الأخيرة اختلاف بالأوقات الأمطار، إنه الأمطار تسقط بوقت غير مناسب لها، تسقط فصل الصيف ممكن وهي المفروض تسقط يعني بشكل كبير بأوقات الشتاء. هذا دي يسبب اختلاف بالنمو، دي يأثر أيضا على المزارع اللي هو بباله أنه الأمطار ممكن تنقضى، أنه المياه راح تدوم، وأن نهر دجلة أو الفرات راح يدومون إلى، بس بالعكس نهر دجلة والفرات بسبب السدود المقامة عليها من قبل تركيا وإيران دي يقللون من كمية المياه الداخلة إليه. هو هذا استثمار صحيح من قبل تركيا وإيران أنه ده نحافظ على الماء، لأن الماء هو راح يعتبر أهم شيء ممكن يحافظ عليه الإنسان في السنوات القادمة، لأن نعاني من أزمة ممكن أنه تصل 39% من أراضي العراق هي محددة بالتصحر، وده يخسر حوالي 54% من الأماكن الصالحة للزراعة. هذا يأثر على المزارعين، يأثر على الاقتصاد الزراعي، يأثر على الاقتصاد والدولة بشكل عام. فهذه المشاكل هي أساسية وكانت لمدة سنوات. وزارة الصحة أو وزارة الزراعة اللي هم المسؤولين المفروض عن إدارة المياه واستخدامها بشكل جيد خلال هذه الفترة، بالعكس هم يلوثون المياه. وزارة الصحة عندها اللي منشأة يعني المستشفيات والمباني الصحية تكون قريبة من المجرى النهر، بدون وجود أي تصفية للمياه الخارجة من المباني الصحية تلوث النهر بكميات أكبر، تنطي رواسب، تنطي كيميكالز تنزل للنهر، وهذه الكيميكالز أو المواد الكيميائية اللي تنزل أو البلاستيك ممكن تنزل عبر المياه، هاي كلها تعتبر ملوثات. هذا يأثر على صحة المياه. فالمطلوب من عندنا، المطلوب من كل مواطن، مطلوب من كل الشعب، مطلوب من الوزارات، من الصحة، أنه يهتمون وبشكل كبير بشغلة المياه وأنظمة الري ووضع طرق ونظم للسيطرة على المياه وكيفية تنظيمها وإهدارها من قبل الفلاحين أو حتى من قبل الاستهلاك المائي للمواطنين. المواطن ده يستخدم الماء بشكل يومي، هذا يعني متعارف عليه، ده نستخدم المياه بشكل عشوائي بدون تركيز أو إعطاء أهمية لأنه هذه المياه وين تروح وشون نستفاد منها. أنا لازم أصرف مياه قدر حاجتي، ماكو أي نظام رقابة يشرف على أنه هذه المياه اللي تروح مفروض يكون عليها فد رقابة أو ممكن غرامات حتى الشخص اللي ما عنده وعي يعرف أهمية المياه بشكل كبير لأنها مصدر الحياة. فأحد الحلول كانت مقدمة أنه هي استخدام نظام ري اللي العالم كله ده يستخدمه بالوقت الحالي، واللي هو يخزن أو يحافظ على كمية المياه من 80 إلى 90% من المياه الجارية من الأنهار والمياه العذبة، يعني خلينا نقول هو أنظمة الري بالتنقيط. أنظمة الري بالتنقيط المزارعين المفروض يستخدموها بشكل كبير، ونظام صح مكلف بس نظام يحافظ ويقتصد على المياه. وأنا أدعو وزارة الزراعة أو حتى المهتمين بالزراعة اللي عندهم شركات خاصة أنه يعتمدون نظام الري بالتنقيط حتى نحافظ على المياه، لأن المياه هي أساسية بحياتنا وراح يكون عنصر مهم وذو تأثير كبير على حياتنا بالسنوات القادمة، اللي ممكن تسبب الجفاف أو عدم وصول ماء صالح للجنوب، سبب الهجرة، وحتكون أزمة متتالية وراء أزمات اللي يعاني منها البلد من الهجرة والتصحر. فنحن ما نريد نؤدي لهاي إن شاء الله يكون التوقيع العراق على اتفاقية باريس للمناخ هو بداية جديدة إن شاء الله. وهذه التوعية لازم تكون مو بس إلنا، مو بس اللي مهتمين بالزراعة أو المياه، المفروض تكون توعية من كل شخص بينا إلى كل شخص يعرفه عنده فد مزرعة أو عنده فد شركة خاصة بالزراعة، لأن المسألة جدا خطيرة وجدا مهمة في حياتنا وللأجيال القادمة إن شاء الله. شكرا ست. طبعا موجود 3 شركات حاليا موجودة، هم الأساتذة موجودين هسه حاضرين،
الثلاث شركات هم مختصين في مجال الري، وقسم منهم من الطاقة الشمسية أيضا. من ضمن اختصاصاتهم هاي الأمور ممكن أيضا يأخذوها على محمل الجد وتكون من ضمن مشاريعهم والعمل بها. العفو دكتور. شكرا أستاذ أنس. أود أوجه الشكر الخاص لكل القائمين والداعمين انعقاد هذا الملتقى وتوفير الفرصة لطرح مناقشة موضوع حساس وهام جدا واللي يمس حياة كل شخص بالعراق، وهو مشكلة التأثيرات الناتجة من التغير المناخي. موضوع راح أطرحه اليوم هو تأثير التغير المناخي على شحة الموارد المائية بالعراق. بالبداية عند الحديث عن موضوع شحة أوندة المياه بالعراق، والنتيجة اللي وصلناها هاي الأيام إنه نشاهد مثلا قبل يومين شفت بأحد قنوات التلفزيون إنه ولد عمره 15 سنة تقريبا يعبر نهر دجلة ببغداد من طرف إلى طرف آخر، يعني مرحلة خطيرة جدا. قبل ما أدخل بالمشكلة الرئيسية اللي سببت هذا الدمار من الموارد المائية بالعراق، راح أجزء الموضوع إلى جزئين. أولا تأثيرات الناتجة قبل التغير المناخي، وثانيا تأثيرات التغير المناخي. يعرف العراق على مدى آلاف السنين بلاد ما بين النهرين لوجود نهري دجلة والفرات، وكان العراق يعتبر حتى نهاية السبعينات من الدول الغنية والمرفهة تقريبا بالمياه، ولكن هذا الأمر بدأ بالتغيير تدريجيا منذ ما يقارب من 40 سنة، وذلك بسبب كون منابع النهرين دجلة والفرات أغلبها من خارج حدود العراق، تقريبا أكثر من 70% من تركيا و7% من إيران، يعني إذا التركيز هو أكثر شيء على تركيا. لا يخفى على أحد من العراقيين موضوع إنشاء جارة تركيا مشروع جنوب شرق الأناضول المعرف إعلاميا بالجاب، حيث يتضمن هذا المشروع 22 سد و19 محطة هيدروليكية لإنتاج الكهرباء. وسعة تخزين هذا المشروع تقريبا ما يقارب 100 كيلومتر مكعب من المياه سنويا. بس أحب أنه هذا الرقم ال 100 كيلومتر مكعب من المياه أقرب إلى الأذهان. العراق وسوريا من بعد 2000 سنة 2000 يعني بالألفية الجديدة تقريبا مقدار ما يأخذ من المي يستقبل من تركيا الدولتين العراق وسوريا يقارب تقريبا 26 كيلومتر مكعب من المياه سنويا. لو نلاحظ السعة التخزينية لمشروع الجاب التركي 100 كيلومتر مكعب، أي ما يعادل 4 أضعاف ما تستقبل الدولتين من المياه مجتمعة. وهذا بدوره طبعا شنو يأثر على كل مسار الحياة بالعراق. ولو نرجع إلى قبل 2000 إلى عام 1980 العراق وسوريا تقريبا كانوا يستقبلون أكثر من 75 كيلومتر مكعب من المياه سنويا من تركيا. هذا الرقم مثلا نقول تقريبا 25 أو 26، يعني وصل إلى الثلث. وبالنتيجة العراق وسوريا حاليا يعانون من أكثر من ثلث، وصل إلى ثلث من الإنتاج الزراعي الموجود سابقا كان. وهذا طبعا يأثر على كافة أمور الحياة. هذا بالنسبة لنتائج أو تأثيرات قبل التغير المناخي. نجي التغير المناخي، من المعروف أن العراق يقع في الجزء الشرقي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللي تعتبر مناطق قاحلة أو شبه قاحلة، حيث لا يتجاوز متوسط طول الأمطار 166 سنتيمتر في أفضل التقديرات. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق المتأثرة بشدة بالتغير المناخي، وهذا حسب تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية أفاد سنة 2009، حيث من المتوقع أن تعاني المنطقة بالذات العراق من ارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار، وراح ينتج عن ذلك زيادة بالتصحر وتقليص الرقعة المائية أكثر وأكثر. وبالنسبة لبيانات المنظمة العالمية لتغيير المناخ IPCC وجدت أن ازدياد مناسيب مياه البحر ونتيجة التغيير المناخي ستؤثر بشكل كبير على حوض نهر دجلة والفرات. وبالاعتماد على ما سبق ذكره يمكننا تلخيص نتائج التقليل من حصص العراق المائية بالإضافة إلى تأثير التغير على النحو التالي. أولا، أن أجزاء كبيرة من العراق تحولت إلى مناطق صحراء لا تصلح للزراعة. ما هذا يولد أنه هجر كثير من الزارعين عن أراضيهم بحثا عن فرص عمل أفضل للديمومة في الحياة. ثاني شيء، تردي نوعية المياه أدى إلى زيادة تملح التربة خاصة في المناطق الجنوبية من العراق. وأيضا انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات وقلة سقوط الأمطار يولد أيضا أنه استنزاف ولود
كبير على استخدام المياه الجوفية الموجودة بالعراق، وهذا كله يؤثر على الأمن الغذائي العراقي. بس لو نتجول بالأسواق، أي مقارنة لو نروح بالأسواق إنه نلاحظ أغلب المواد الغذائية الموجودة هي مستوردة، خاصة الشغلات المهمة تدخل في حياة المواطن اليومية مثل القمح. فهذا تهديد خطير جدا للأمن الغذائي والوطني للعراق. بعد هاي الصورة ما نقول سوداوية، إن شاء الله أكو أمل إنه يتصلح إذا بدينا من هسه، إن شاء الله. إنه نقترح بعض الحلول للتخلص من هاي المشكلة. أهم مقترح إنه شنو؟ لا نعتمد على الأنظمة التقليدية الموجودة حاليا. مثلا عندنا مياه الصرف الصحي موجودة بكل المحافظات، وتنقصنا تقريبا ما عدا بغداد ماكو محطة تصفية معالجة مياه صرف صحي موجودة تشتغل بكامل طاقتها، تقريبا حتى بغداد 50% من طاقتها. فلو كل المحافظات اعتمدت على مياه الصرف الصحي وعالجتها بشكل جيد وإعادة استخدامها، أقل الأغراض الزراعة، راح تقلل كمية كبيرة جدا من استخدام المياه نهر دجلة والفرات العادية. ثاني شيء الاعتماد على الحصاد المائي، واثبتت الدراسات اللي اجرت على مناطق مختلفه من العراق انه اهميه استخدام الحصاد المائي للحصول على المياه والمحافظه عليها. وشكرا. شكرا عيني استاذنا العزيز. الان مع دكتور مهند ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. بدايه نشكر القائمين على هذا الملتقى الرائع والقيم، وفي الوقت الحرج اللي يمر بينه البلد والمنطقه من تصحر والعواصف وما إلى ذلك. الحقيقة تكلمنا على الغطاء الأخضر بشكل عام، هو السبب الرئيسي في انحساره يولد هذه الحالات، وليس فقط في العراق إنما في الإقليم وفي جميع مختلف دول العالم إلا ما ندر. سبق أن الأستاذ الدكتور محمد علاف تكلموا عن الغابات اللي هي تعتبر رئة للكرة الأرضية، واللي تزود الخليقة كلها بيجمعها عن طريقة بالأكسجين، وتمتص ثاني أكسيد الكربون اللي هو سبب في تكون الاحتباس الحراري. فبات من الضروري العناية بالجانب هذا وانتشار الغطاء الأخضر على كافة مستوياته من الأعشاب والشجيرات والغابات وإلى حتى الفطريات والأشنات اللي تساعد في دورة وتركيب هذا النظام المعقد اللي هو الغابات، اللي يحتوي من أنواع مختلفة من النباتات وكذلك الحيوانات. تطرق الإخوان الدكتور بما فيه الكفاية عن تعريف الغابات وأهميتها. أنا راح أتكلم عن المخاطر اللي تهدد هذا النظام الحيوي، وهي أولا هو الحرائق اللي قد تكون مفتعلة أو تكون طبيعية نتيجة الصواعق والبرق اللي يحدث في الطبيعة، الشيء الاعتيادي. كذلك الرعي والقطع الجائر اللي تمتد اليد علينا وبدون دراسة وبدون دراية واهتمام لهذا الجانب. ثلاثة، التوسع في استغلال الأراضي الزراعية على حساب الغابات، وكذلك بالنسبة للمشاريع الصناعية والمشاريع الأخرى اللي تستغل هذه الأراضي بحثا عن توسع على حساب الغابات، حيث أن الكرة الأرضية سنويا تفقد بحدود 2,800,000 هكتار بما يعادل 27 ملعب قدم يوميا، وهذا تغيير خطير جدا يؤثر على البيئة بشكل عام. احنا شلون نكافح هذا أو نعالج هذه المخاطر؟ هناك عدة نقاط، أهمها الرئيسي هو نشر الثقافة والتوعية في المجتمع. نبدأ من نعومة الأطفال وحتى كبار السن بمراحل مختلفة، يجب توعيتهم وبيان أهمية الأشجار والنباتات بشكل عام، حيث احنا في المجتمع تقريبا هناك ولو بالفترة الأخيرة صار يعني توجه على نجهل بهذا الأمر وقيمة الشجرة. ما عجبتنا قطعناها، نمشي في الطريق مسكنا التاج أو العفو القمة النامية قرمناها، وإلى ما ذلك من هذه التصرفات الغير مسؤولة مع هذا النبات الأخضر المهم. ثانيا، حماية الغابات من القطع والرعي الجائر، تنبيه السياح والمتنزهين حول سلامة التجول في المناطق الغاب وعدم إشعال النيران فيها، تهيئة فرق عمل مع معداتهم وكامل استعداداتهم لعالج حالات الطوارئ لا سامح الله إن حدثت، سن القوانين والأنظمة التي تجرم وتحاسب من يتعدى على هذا النبات الأخضر.
استخدام التقنيات الحديثة مثل طائرات الدرون، التصوير الفضائي اللي هو يعني يقدر يبين لنا حالات المرض. هذه الفترة الأخيرة الخرائط التقنية حالات المرض اللي موجودة في الغابات اللي أنت ما ممكن تشوفها من العين المجردة، أو حتى إن مريت بها ما تقدر تحسسها، لكن هناك بعض الأجهزة اللي تتحسس هذا الأمر، وفي مراحل الأولى من المرض أنت ممكن أن تعالجه، كانت تكون إصابة مرضية أو إصابة فطرية وإلى ما ذلك. عمل حصاد المياه على مختلف أنواعه، من سدود، من ترع، من حفر، من وديان إلى آخره، حتى إحنا نحافظ على الماء لكي نديم الحياة لهذه المشاريع. دعم المنظمات اللي تعمل على حماية الغابات، كذلك بعض السياسات الحكومية اللي عند بعض الدول اللي هي تعمل على دعم الغابات وحمايتها وصيانتها. هذه بعض الأمور اللي نحن نقدر نعالج بها الموقف ونحافظ بها على الغابات. هناك بعض المقترحات لما هذه الحالة اللي احنا نمر بها. أولا إجراء دراسات متنوعة على الغطاء النباتي لمتابعة التغيرات التي تطرأ عليه، وإنشاء بنك للمعلومات الخاص بالغطاء النباتي والتنوع الحيوي. رسم خرائط التجمعات النباتية السائدة والتي تعتمد على العلاقة ما بين نوع النبات والظروف البيئية في ذلك الموقع. استخدام رسم السياسات والاعتماد عليها في برامج الاستثمار والتطوير. كذلك رسم خريطة بيئية استثمارية على مستوى القطر تركز على الخصائص المحلية، وكذلك المحافظة على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للثروات الحيوية وإصدار القوانين الداعمة لها. التوسع في إقامة المجمعات الطبيعية وفي المناطق الغاباتية والمراعي للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وتحقيق الأهداف بغية تطوير الغابات والمراعي الطبيعية. كذلك إجراء دراسة هادفة لتعدد الأنواع النباتية في الغابة بالقدر الذي يسمح بالاستثمار الاقتصادي للغابة من أجل الحفاظ واستمرار الغابة وخصوبة التربة. يعني إحنا حتى القطع إذا يصير في الغابات ما يصير قطع عشوائي، لازم نحن ضمن دراسات وضمن مهمش، نعم مهمش، وأن يكون النمو يطغى على القطع، أي يعني القطع عندما يقطع قطع سنوي لازم يكون أقل من النمو حتى أخلي الاحتياط يكون عندي نمو سنوي متراكم في نهاية دورة القطع اللي يحدث عليها. تنظيم عمليات القطع بما يحافظ على توازن الغابة. كذلك مكافحة الحرائق والوقاية منها وتأييد أساليب مكافحتها. مكافحة الآفات الغابات بالطرق العلمية والحيوية والمحافظة على سلامة الغابة. تنظيم الرعي في الغابات من خلال دراسة حمولة الرعي وفتراته الزمنية ونوعية الحيوانات اللي يسمح بها. ما كل هو ما موجود من مواد ونباتات للرعي هي قابلة أن ترعى بها بشكل عشوائي واحتباطي. هناك حمولات للنباتات الرعوية من قبل كميات من أو أعداد من الحيوانات وأنواع الحيوانات اللي هي راح ترعى في هذه المنطقة خلال فترات زمنية معينة، يجب ضبط هذا الأمر واعتماده. كذلك زيادة مساحة الغابات عن طريق التشجير وإعادة تشجير المناطق التي قد أصابها الضرر من احتراق أو تلف أو موت، وتنمية كذلك أهداف تنموية محدودة لمكافحة التصحر، مثلا تحسين المراعي الطبيعية في الأشجار الرعوية، تشجير الغابات لإنتاج الأخشاب، كذلك تشجير مصدات الرياح اللي تلعب دور كبير في عملية التعرية سواء التعرية الريحية أو التعرية المائية، وكذلك تشجير الجزرات والطرق الموجودة في المدن. إجراء دراسات على الأنواع النباتية الغاباتية الخاصة المقاومة للجفاف والتي تتحمل صلاحية التصحر أو مجال التصحر اللي تتحملها. وشكرا. شكرا دكتور. طبعا احنا في حاليا احنا اكملنا مشروعنا التجريبي. كان عندنا تجربة في إقامة الغابات التخصصية اللي صارت عندنا في الجامعة التقنية. نعم. سوينا تقريبا 3 غابات. نعم. غابة صنوبر وغابتين سرو فضي. نعم. احنا راح يكون جزء من أهدافنا أيضا بالمشروع المستقبلي إن شاء الله عن نشتغل عليه. راح نحاول نعمل على تكوين غابات مصغرة في كل موقع، سواء إذا كانت مؤسسات حكومية أو حتى إذا كانت طوق حول المدينة. نعم. أعتقد أنه هي الغابات اللي راح تلعب دور كبير أن نضع رئة في كل مكان. نعم، هو اللاعب الرئيسي هو التشجير والإتجار الموجود بالغابات. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. شكرا دكتور نبيل عبد الرازق. الدكتور قحطان عدنان.
دكتور. اكو دروع ايضا. شكرا لجنابك دكتور. استاذ سورة. جنابكم دكتور شكرا لك. شكرا دكتور. كنا مع جلسة عن التحديات شكرا دكتور إلى الحلول، مفتاح المستقبل الأخضر للموصل، مع الأساتذة الدكتور مهند عبد القادر، الأستاذة سراء حسين، الدكتور قحطان عدنان، الدكتور نبيل مخلف. شكرا لتواجدكم معنا، شكرا لكل الوقت اللي أمتعتونا به، شكرا لكم جميعا. I keep going to the one that's not working. You can tell I was not born to be. I work in print, not TV most of the time as a journalist. We're now moving on to our third in-person panel here, which is under the title Environmental Pollution and Water Security, Transitioning Towards a Green Economy, which is going to be moderated by Sir Hussein. Please, تفضلوا أعضاء الجلسة. We have Dr. Ahmed Nouri Mahmoud from University of Mosul, Dr. Suha Hamid Salim from Mosul University, Suzanne Shahab Ahmed from the Northern Technical University, and Dr. Nabil from the Northern Technical University as well. عنوان الجلسة الحالية هي التلوث البيئي والأمن المائي، التحول إلى الاقتصاد الأخضر. يدير الجلسة الأستاذ حسين، ويحاور كل من الدكتور أحمد نوري محمود جامعة الموصل، الدكتور سهى سالم كلية القانون، سوزان شهاب باحثة في مجال المناخ جامعة التقنية الشمالية، والدكتور نبيل خليل إسماعيل أيضا عن الجامعة التقنية الشمالية. أهلا بكم في الجلسة الأخيرة لهذا اليوم. اليوم راح نتكلم عن التغير المناخي، وراح يناقشهن معنا بعض الأساتذة والدكاترة من جامعة الموصل، جامعة التقنية الشمالية. تمام، تفضل معنا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر القائمين على هذا المحفل. بالبداية أنا كمهندس بيئة، الكلايمت تشينج، التغير المناخي، ما بس انه نتيجة الأشجار. نعم، الأشجار وتنميتها وزيادتها لها دور رئيسي، بس عندنا نحن كثير شغلات منها. أولا السيارات نحن المعروف عنا الإكزوزات اللي تجي بدون أي اكتيفيتد كربون، اللي هو يمتز الملوثات الناتجة من الانجن فيكلز. اوكي، هذا واحد من الشغلات اللي يولد لي غاز طبعا CO2، ينتج لي غاز الاوزون، ميثان، اكاسيد النيتروجين. هاي كلها ملوثات، هاي ناتجة عن السيارات. هاي وحدي. اثنين، نحن عندنا السوليد ويست. السوليد ويست هذه الطاقة اللي ممكن استغلاله، نحن بأغلب الأحيان نرجع عنه تنحرق. ليش ما هاي نفرزه ونستغله الاستغلال الأمثل، ونعيد استخدام هذه المواد ونطبق السستينبل. هاي ناحية ثانية. الناحية الثالثة عندنا معالجة المياه اللي تنطرح إلى الأنهار بدون معالجة.
سواء كانت من المستشفيات، سواء من الصرف الصحي، من المنازل. يعني مفروض أنه عندنا نهر الخوصة، مفروض هذا قبل ما ينطرح إلى النهر أنه يتعالج، إنشاء محطات معالجة، هذا فرق شيء ضروري. إضافة إلى نقاط أخرى أتركها لزملائي. والآن معنا الدكتورة سهى راح تتكلم عن دور القانون في التغير المناخي. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أوجه الشكر الجزيل لجميع العاملين والقائمين على هذا الملتقى الذي حقيقة أعتبره مميزا، ولأول مرة أنا أشترك في هكذا ملتقى على هذا المستوى وهذا التنظيم. كلامي سوف يختلف عن الجميع. يمكن معظم الأخوة الذين سبقوني تحدثوا عن التغير المناخي، لكن لم يتم تناول هذا الموضوع من الجانب القانوني على المستويين الدولي والوطني. الحقيقة أنه كحل لظاهرة التغير المناخي هو حل جدا مبسط، وهو زيادة نسبة الغطاء النباتي على مستوى الكرة الأرضية. فعندنا مجموعة من القواعد القانونية على المستوى الدولي، ونظمتها مجموعة من الاتفاقيات الدولية في إطار الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، ساهمت في وضع قواعد قانونية دولية تحد من ظاهرة التغير المناخي. ومثل من هاي الاتفاقيات اتفاقية الإطار المناخي، اتفاقية مكافحة التصحر، اتفاقية التنوع البيولوجي وحماية الغابات. معظم هذه الاتفاقيات نظمت قواعد قانونية ألزمت فيها الدول الأطراف بمكافحة التغير المناخي عن طريق زيادة نسبة الغطاء النباتي على الكرة الأرضية. يعني نحن عندما نجد أن الكرة الأرضية نسبة النباتات فيها في الوقت الحاضر أصبحت 20%، أنا أجدها نسبة جدا قليلة لمكافحة مثل هكذا ظاهرة. عندنا مجموعة من القواعد القانونية أو الإعلانات. أهم إعلان أنا عندي يعني محدد دراسة كاملة لمعالجة التغير المناخي عن طريق زيادة نسبة الغطاء النباتي في الكرة الأرضية. عندنا إعلان سوف أذكر يعني إحصائية لهذا راح أقراها. عندنا إعلان نيويورك سنة 1900 بشأن الغابات عام 2014. هذا الإعلان وضع يعني كثير من الدول يعني صادقت على هذا الإعلان، يهدف أو وافقوا على المحافظة والاستغلال الإيكولوجي لكل أنواع الغابات. هذا الإعلان وضع الدراسة تنتهي 2030، بحيث أنه يتم زراعة 350 مليون هكتار من الغابات والأراضي يعني معالجة الأراضي المتدهورة. هذه النسبة بحلول 2030 ستؤدي إلى القضاء على ما نسبته 4.8 إلى 8.8 مليار متر مكعب من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهذه النسبة تعادل نسبة التلوث التي تحدثها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. هذا على المستوى الدولي. على المستوى الوطني في التشريع العراقي الحقيقة احنا عندنا يعني قوانين كثيرة خاصة بالبيئة لحماية الغطاء النباتي، لكن راح أركز على قانون الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009، وعندنا قانون حماية وتحسين البيئة رقم 37 لسنة 2009، وعندنا قانون وزارة البيئة أيضا 2008، وعندنا التعليمات الصادرة بمنح شروط الموافقة البيئية لإنشاء المشاريع التي تلحق ضرراً بالبيئة، فيعني استحصال موافقة قانونية بها تعليمات رقم 3 لسنة 2011. فيما يخص هذه القوانين خاصة قانون رقم 30 لسنة 2009
اللي خاص بقانون الغابات والمشاجر. هذا القانون يعني يشجع بشكل كبير على زراعة الغطاء وزيادة نسبة الغطاء النباتي وتنمية مستدامة لهذا النوع للغطاء النباتي في العراق، بحيث وضع قوانين صارمة ما بين الغرامة وما بين الحبس. الغرامة من 5 إلى 3 مليون، هذا القانون حق لكل من يمارس عمليات قطع جائر ويمارس عمليات رعي جائر في تلحق ضررا في البيئة النباتية. وضع أيضا نسبة يعني حبس أيضا لكل من يمارس نشاطات خارج إطار هذه القانون، يعني حرق الغابات أو يعني أي فعل يساهم في تدهور البيئة النباتية، من 3 أشهر إلى أعتقد 5 سنوات حسب نوع الضرر اللي يلحقوا بالبيئة. هذه أهم ما موجود في من حيث التشريع البيئي العراقي. احنا عندنا تشريعات بيئية ومهمة جدا وضرورية جدا يعني كثيرة، لكن المشكلة عندنا في التطبيق، المشكلة عندنا في الرقابة وممارسة هذه. يعني يجي كثير من المواطنين يتصرفون تصرفات تلحق بالبيئة النباتية أضرارا، لكن لا يوجد هناك ردع كامل أو هناك تنفيذ. حتى على مستوى الدعوات التي تقام بالمحاكم نجدها قليلة جدا فيما يتعلق بالبيئة. عندنا فقط توصيات، يعني احنا عندنا عقوبة مادية وعقوبة غرامة، وأنا أجد أن تكون هناك عقوبة بيئية لكل من يمارس قطع الأشجار على غرار القانون الأردني اللي يقطع شجرة يزرع مكانها 5 شجرات. الأردن تزرع 2 اللي يقطع شجرة يزرع شجرتان. أنا أقول المفروض يتضمن العقاب أن تكون هناك عملية زرع شجرة محل الشجرة 5 أشجار. عندنا مشروع يعني توصيات كثيرة الحقيقة، لا أريد الإطالة بها، لكن أهم توصية أنه عندنا مشروع تم طرحه وظل لم يلاقي نهائيا النور، لم يرى النور، وهو مشروع الحزام الأخضر الوطني. هذا المشروع يهدف إلى زراعة 14 مليار شجرة في العراق على مدار 10 سنوات. ممكن أن يتحول العراق إلى غابة ونعالج بذلك مشكلة التصحر، نعالج مشكلة العواصف الرملية، نعالج مشكلة التغير المناخي، فيما إذا طبق هذا المشروع بشكل يعني فعلي وبشكل جدي من قبل القائمين على القانون البيئي وعلى مستوى الحكومة وحتى البرلمان. يعني احنا نحتاج هذا المشروع أن يلقى الضوء في قبة البرلمان، وبحيث يكون قانون يعمل به. أرجو أن ما أكون أطلت. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة سهى. الآن معنا أستاذة سهى سوزان العفو شهاب. مساء الخير جميعا. أحب أكمل على ما أضافه دكتور أحمد بالنسبة للغازات اللي موجودة والملوثات الموجودة والسوليد ويست اللي موجود، واللي يأثر تأثير كبير على الانبعاثات اللي موجودة بالجو. الغطاء النباتي اللي حاليا نشتغل عليه هو مفيد جدا لغرض التخلص من غاز ثنائي أكسيد الكربون، لكن المشكلة الكبيرة اللي موجودة عندنا هي غاز الميثان، واللي إلها قابلية أن تمتص الحرارة 80 مرة أكثر من غاز ثنائي أكسيد الكربون بالجو، وهذا اللي يتم طرحه بكميات كبيرة في اللاندفيلز أو مناطق الطمر الصحي. الفكرة إنه استغلال هذه الغازات اللي تطرح من اللاندفيلز لغرض توليد الطاقة، فعلا هي طاقة قليلة لكن كافية إنه نشغل بها محطة، وبهذه الطريقة تخلصنا من غاز الميثان اللي يصدر عندنا من اللاندفيلز. التوجه حاليا لطريقة الكومبوستينج
أنه يتم فقط دفن الملوثات اللي قابلة للتحلل. هذه طبعا احنا باللاند فيلز تتم العملية تحلل لا هوائي، لكن بالكمبوستينج نحصل على تحلل هوائي. التحلل الهوائي راح ينتج منه غاز ثانوي اكسيد الكربون والمي، اللي هو ممكن ان يتم التخلص منه عن طريق الغطاء النباتي، وبهذا قللنا من كمية الميثان الموجود عندنا، وكذلك غاز ثانوي اكسيد الكربون ممكن انه يتم معالجته بالغطاء النباتي. اللاند فيلز ما ممكن انه نتخلص منه او انه نستغني عنه، لانه راح تكون عندنا مخلفات يجب ان تكون باللاند فيل، لكن الفكره هنا انه نلقى سيناريو حتى نوزع هذه الملوثات بطريقه انه نقلل من الميثان الموجود عندنا بالجو. وطريقه الكمبوستنج ايضا راح تؤدي الى وجود تربه صالحه للزراعه. الشغله الاخرى اللي احب اتكلم عنها بالنسبه للسوليد ويست، عمليه المعالجه الفيزيائيه اللي تتضمن الريسايكلينج والريوز، هذه ما موجوده عندنا. ربما تكون موجوده هي بالمحطه، لكن يجب ان تكون موجوده في البيوت. الهاوس هولد طبعا هذه مسؤوليه البلديات، يجب ان يتم توفير حاويات لكل نوع من هذه الملوثات، بحيث انه من يتم اخذها عن طريق السيارات اللي تنقلها للمنطقه هي اوريدي تم فصلها. فهنا عمليه فصل او الريسايكلينج او الريوز هذه راح تساعد بانه نقلل من هذه الكميه باللاند فيلز، ونقلل من من استعمال الارض لهذه المساحات الكبيره بالنسبه لللاند فيل. فالشغله عندنا انه يجب توفير المبالغ المناسبه لغرض عمليه الفصل اولا، وبعدين راح نقدر نوصل الى حاله انه نقلل من الغازات المطروحه الى الجو. الفكرة الأخرى هي عملية استغلال الويست ماتيريالز اللي موجودة عندنا بالبايوفيول، إنه نحصل على الوقود الحيوي والبايوغاز، واللي هو ترند حاليا يعني اتجاه العالم كله إنه يستغل الويست ماتيريال، وحتى البلاستيك والإطارات السيارات وكلها يتم تصنيع طاقة منها حاليا. والموضوع هو حاليا في طور الدراسة، لكن أثبتت نتائج جيدة، ممكن أنه إحنا نجربها هنا أيضا ونقلل من كمية الغازات اللي تم طرحها من السوليد ويست اللي موجودة عندنا. وشكرا. تمام، شكرا ست سوزان من الجامعة التقنية الشمالية. دكتورة سهى، ست سوزان ذكرت أنه ممكن البلدية توفر فد ريسايكلينج أو أكياس انه حتى نفصل المواد الويست ماتيريال اللي تطلع من الهاوس هولد. اذا ممكن فد اكو هذه المسؤوليه تتعلق بالحكومه ام تتعلق بالفرد بحد ذاته، وهل يوجد قانون يشرع انه المواطن لازم يعطي اهميه للمخلفات اللي دا يصدرها، ام هذا واجب الحكومه بهذا الشغل؟ والله الحقيقه هي الاثنين، بس الدرجه الاساسيه المواطن. يعني احنا عندنا مثلا في اليابان توجد مادة يسموها الأخلاق. هاي المادة تدرس بها كثير من الاتيكيت في التعامل مع المجتمع والتعامل مع هذه المسائل. يعني احنا كنا بالمتوسطة وبالإعدادية، أنا جيلي قبلكم كان عندنا مسألة العمل الشعبي، ممنوع أحد يرمي مثلا ورقة إلا في مكان مخصص لها. بالنسبة للبلدية تطيق تأخذ دورها ودور تلعب بشكل كبير جدا في حالة فرض من خلال قوانين أو تعليمات وفرض غرامات. يعني احنا نلجأ إلى الغرامات حتى، وموجودة هذه نظام الغرامات موجودة في أرقى دول العالم، لكن هي الثقافة هي اللي تتحكم. هاي بالدرجة الأساسية. الدرجة الثانية التعليمات اللي تصدر من بلديات أو من حكومة تشكل غرامات بحيث تقع يعني تفرض على كل من يخالف هذه التعليمات. وهاي مطبقة عندنا بالشمال، شمال العراق مطبقة، بحيث نجد أنه أربيل وبقية المناطق الشمالية نظيفة ومرتبة. والمسألة الأخرى هي تدوير هذه النفايات. نحن جدا محدود عندنا هذا الموضوع،
أنه الاستفادة من هذه النفايات واي موجودة في كل دول العالم، إلا أنه إحنا هذه المسألة تحتاج لتنظيم وتحتاج لتخصيص، حتى ممكن أن نعمل على هذا الجانب. تمام، شكرا لكل من الست سوزان والدكتورة سهى والدكتور أحمد. راح ننهي جلستنا لهذا اليوم والختام راح يكون للزملاء. تمام. شكرا للأساتذة الأجلاء على كل الجهود اللي بذلوها خلال الأيام الماضية واليوم حتى يرفدونا بهذه البحوث والأوراق البحثية اللي أرفدونا بها. الآن راح نذهب لآخر جلسة، ومن بعدها حتكون أكو جولة في أروقة المكتبة المركزية مع الأستاذ سيف الأشقر مدير المكتبة المركزية. ممكن نقدم الجلسة الأخيرة ليزا؟ Yes. Thank you very much, Ahmed. The last panel today is called Green Heritage and Post-Conflict Stabilization, the Role of Youth and Innovation in Promoting Heritage Sustainability. And speaking with us are Saif Al-Ashqar, who is the Secretary General of the Library at Mosul University. We have Hararo Ingram, who from the Program on Extremism at the George Washington University, who moderated previously, and I don't know whether Frère Olivier Boquillon from the Al-Sa'a Church, one of the beautiful churches in Mosul. I don't know whether he's here today, so he is on our program if he is. So yeah, please come to the stage. الجلسة الأخيرة هي عن استقرار ما بعد الحرب، دور الشباب والابتكار في استدامة التراث. يتحاور فيها كل من الأستاذ سيف الأشقر مدير المكتبة المركزية والأخ أوليفيه عن كنيسة الساعة وأيضا دكتور هيرار. And our wonderful moderator is Asma Khalid. Thank you, دكتور هيرار. عندك يعني 15 دقيقة يعني. راح تحاور كل من الدكتور هيرار والأستاذ سيف معنا الأستاذة أسماء خالد عن دور الشباب والابتكار في إدامة التراث. ممكن تبلش. شكرا. Thank you. Thanks for being here today, and thanks for participating in this conference. So I think the first question will go to Dr. Hararo. How do you see rebuilding the heritage places with the green component can actually affect the post-conflict stabilization? Well, thank you, Asma. Thank you to my fellow panelists, and thank you to everyone that is here. It's a real privilege to be at this event and to participate. Yeah, this is a really essential, I think perhaps it's the central question really for today's event. The role that green initiatives can play in post-stabilization. And what I'd like to do is actually take a step back and start by understanding the problem. When violent rebel groups like Daesh, like ISIS, go into cities, they don't just destroy them physically. They don't just destroy the buildings and the monuments, they destroy lives. But there's also a destruction that you don't see, and it's the destruction of identity and of the mentality, of psychology.
And it's that destruction of the mind and soul, in a sense, I think, that then has expressions in other ways as the social fabric begins to break, where relationships break down and these networks break down. And so it is no coincidence that when these groups try to take over a city, what is one of the first things that they seek to do? To destroy the history, to destroy that identity, those monuments, those places of worship, culture, books, and arts. What's one of the last things they do? They try to destroy that history, the culture, the places of worship, books, arts, etc. And the reason that they do that is because history is, in a sense, the soil that holds the identity. When you wash away that soil, when you try to wash away that history, you leave those really important, powerful roots susceptible. And what we must understand is that this isn't random. It is strategic. It actually goes to the heart of the strategies that these groups use. I've spent my career working throughout Asia and the Middle East, working in conflict-affected areas, helping communities with post-stabilization. And it's a consistent theme. And I think that what we need to do is we need to understand that just how important rebuilding heritage is to those efforts. What does it mean? It means rebuilding, replenishing that soil once again. Youth is also an important aspect of this. And the reason why the youth are important is because that's where the energy comes from. They will take these programs forward, both reinforcing and strengthening the appreciation for history, the soil of a people's identity, but also inevitably as identities change with time, as circumstances change. It's the youth that are going to drive that. And unless we harness the youth to do that, others will. Those destructive forces, they will harness the power and energy of the youth. And surely now, surely after everything we've heard today, the importance of climate change, that this is an issue that is mobilizing youth all over the world. And it's been just a really extraordinarily inspirational to be in Mosul, to spend time with the Mosulite team. You know, what a kind of fantastic, inspiring group of young Mosulis, you know, who are doing this work. And there are so many other Mosulis that I've met, yourself of course included, who are doing wonderful work. And it just underscores, I think, the importance of, we shouldn't be flippantly, kind of casually thinking about these issues. That in fact, this is part of a very strategic approach by Mosulis that I'm seeing consistently in this city, which is really impressive and a great reason for hope for the future, I think. Well, great. So do you believe like all things you've mentioned collectively will help build like a sustainable communities who are ready to face tomorrow's challenges? I think so. I think that the importance of this green component to post-stabilization efforts is that it really helps to address a trifecta of problems that violent extremist groups try to fuel. The first is crisis. There is no greater and holistic crisis than that which is going to be caused by climate change. And so when there's a green component, there's a sustainability, that sustainability aspect. It is future-oriented. When you plant a tree, there's not this instant, immediate, that tree needs to grow. And it ends up becoming symbolic of the need for patience, of the need to understand that we plant these seeds and we need them to grow. And that's what so many of the post-stabilization programs that are actually successful do. They appreciate that there is no instant gratification here. It's a constant effort. And that constant effort is actually what sustainability is. Sustainability is constant effort. It's not a buzz term, it's not a cliche. It is a constant focus, constantly being strategic. And you know, I think that we can look at this green aspect of post-stabilization as a way that facilitates and enables so many other layers that are so important to the success of these efforts. Okay, thank you. Moving to Dr. Saif.
how do you see libraries can actually help raise awareness about the climate change in Mosul? Yeah, thank you first. First of all, thank all of the attending people, and thanks of course for Mosul University and Mosul Eye. Actually, this is very important subjects, what we're talking about it. Actually, we need to care about it. We will suppose we start from the first point, how we can build the civilizations, how we can move in those civilizations, how we can success the work of those civilizations. Actually, this is the start. The start things need to do it before anything else. In our situation, we are moving up from very difficult situation. In the time of ISIS, they destroy everything. They kill the people. They give us the painful. They are remove many nice memories from our life. But in the same side, we have a hope. We have the hope coming from the pain. From that, what we need, if we want to share the awareness, we need to have our secret, the commitment. We starting from the commitment, self-commitment, staff commitment, family's commitment, society commitment, and world commitment, and humanity's commitment. This is the first point. After that, if you want to moving to the steps, yes, maybe taking time, but the important things to focusing about the goals. Those goals are very important for everybody actually. Why? Because we want to build something right in the society. From this point, if you want to share our experience in the Central Library, actually we can share the story from the alternative location. When we are in the Central Library, in the alternative location, we decide to focusing about give a very high quality service for our society because they need it and they deserve it. And of course, by the support of Dr. Qusay Al-Ahmadi, the president of the university, we start my first step in this way. We give announcement. That is mean the Central Library in the University of Mosul already now have a green culture. And from that way, we start our strategic plan. First, to give the idea that is the library, not just the store of the books. No, this is a place for knowledge, for sharing ideas, for respect each others, for understand each others, for build a very strong collaboration. From that way, what we have it in the University of Mosul, the strong of the quality and strong of the things what we have it in the University of Mosul, actually HR, a human resource. Those our first and important society sources in University of Mosul. From this side, actually most of who are working or they are having some researches in the university from the academic, and of course from the student and postgraduate student. Those postgraduate students give the thesis. Those theses talking at different subjects. One of them, or most of one of them actually, focusing about our subjects today. From that way, already we start our mission to make a list about what's
of the thesis focus about the green cultures, the safe energies, the way to build right civilizations in Mosul. And of course now, from 2020, already in our website, have a list. This list every 2 or 3 months have updates with the thesis who are talking about how to give the awareness for the society and give the information, scientific information for the researchers. Second point, actually, because the strategic plan takes a lot of space and the states. Actually, the second way, we share with the society the workshops. Already we start to make the workshops and seminars with the specialized peoples talking about many subjects, and of course one of them about environments and the important for safe environments and the awareness to save our environments. And of course, I don't want to repeat what our colleagues talking before, but of course all of them talking about something is very important, and we are focused on it in many times. And this has happened in 2021. In 2022, when we are reopen the central library, we have a new plan. We added a new plan. Behind the plans, we have it already. The plan actually start with build a very suitable collaborations and partnerships for make environment awareness. From that way, actually, we already have a workshop in the same month, or in the, March from this year. Actually, we already done the workshop about sustainability development goals, and already 200 from the student being inside the central library talking about the subjects about those goals. Well, as always, the efforts of the Central Library are obvious and highly appreciated. Thanks for all the work you have done so far, and we always wish the luck for the next plans. Thank you. I believe my last question would be to Dr. Hararo. Do you think that this project can be implemented in other countries? You know, I think that we should think very carefully about how we take projects that have worked in one location and then just apply them in another. And we really need to be thinking about, well, what are the principles, what are the concepts, what's the, you know, the sector likes to call it the theory of change, but that's basically, what is the rationale? How are they aligning method and resources to make this work? And so I think that we should be naturally kind of critical, thinking critically about this applicability. I have to say, after seeing the project here and after seeing the way that it's being implemented and the thinking that has informed this approach, I absolutely think that this could be a blueprint for other areas. And I don't say that as someone who sits many, many thousands of kilometers away and looks at this from a distance. In fact, where I do perhaps most of my work is in the southern Philippines, in a newly established region called the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. And I travel there frequently. And some of you may have heard of that place because of the Marawi siege and the way that an ISIS affiliates had captured the city and put it under siege for about 5 months, destroyed the city.
It was absolutely devastating. Now, what's important is that so much of what I've seen in the Moussouli experience reflects the experiences of the people of Marawi. I mean, really in a way, as I've been traveling with colleagues here, and I kept saying to them, the similarities, broadly speaking, the similarities are really significant. And so I think that already, I think that there is a real value to taking those core principles that have been applied here. This idea of re-establishing, strengthening heritage, rebuilding heritage as a mechanism for rebuilding lives and rebuilding identities, and mobilizing the youth to do it with climate change as that almost that ignition. That is really important. And I would go a step further to say that because in the Bangsamoro region, this is an ongoing peace process, there's an expectation management issue there. People desperately want peace to work, and they want it to work yesterday. They're impatient, and rightly so. Decades of war. They want those peace dividends. They want their lives to improve. And that's why I kind of said what I did before, where I think that there is something really symbolic about these green initiatives, that we do things now, not because of what they're going to do in the next 10, 15, or 20 minutes, not what they're going to do even in the next year, but what it means for the next generation. And I must say that your work in the library is so central to that. Knowledge, rebuilding the mind, rebuilding the way that people think is so essential. And so I absolutely think it's applicable. Well, sure, climate change is an issue wouldn't be solved like for a person alone or within one program. We will have to all join efforts and work on it hardly. Thank you both for being here today. Thank you. And thanks for your effort. Thank you, Asma. Thanks. شكرا. كانت هاي آخر جلسة معنا. شكرا دكتور هيرار، شكرا أستاذ سيف الأشقر على كل جهودك، على العظمة الموجودة في هذا المكان. هذه جزء من شكرنا وتقديرنا وامتناننا لحضوركم اليوم. شكرا لكل الحاضرين، شكرا لكل الجهود التي بذلت لإنجاح هذا المؤتمر. كانت ساعات طويلة، ولكن إن شاء الله خرجت بمقترحات وحلول وأوراق بحثية مهمة. شكرا لكم دكتور، شكرا لكم جميعا. Thank you everyone for joining. I hope you've benefited from the discussions in Arabic and in English, and it's great to see people here talking about these issues. I know from my background in journalism, everyone just thinks Mosul, you know, ISIS, and it's so wonderful to see people moving beyond that and trying to change the image. The library tour is happening imminently, so please gather in front of the library for those who are wishing to join that tour with Dr. Ashqar. Thank you very much again for coming and listening and joining, and yeah, good luck to everyone with their efforts on climate change. الآن مع جولة داخل أروقة المكتبة المركزية، وشكرا لكم جميعا، شكرا لحضوركم.